تطمئن القلوب. سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ دلوں کی راحت لے کر حاضر ہیں، اور الحمدللہ اس سلسلے میں ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ دلوں میں راحتیں داخل کی جائیں، ٹینشن ریلیز کیا جائے. اور الحمدللہ اس سلسلے میں ہم سب کے دلوں کی راحت قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بھی جلوہ فرما ہوتے ہیں. نگران شورا دعوت اسلامی کی جو مرکزی مجلس شورا کے نگران ہیں وہ بھی ہمارے درمیان ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمارے جانشین امیر اہل سنت حاجی عبید رضا المدنی دعوت برکاتہ العالیہ بھی ہمارے درمیان ہوتے ہیں. کچھ کالز لیتے ہیں انشاءاللہ. میں ہوں سرفراز احمد، اور میں دعوت اسلامی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت ہی زبردست اسٹیپ لیا ہے، اور اس مشکل وقت میں ان لوگوں کو اگر راشن پہنچا رہے ہیں جن لوگوں کو راشن کی بہت اشد ضرورت ہے. اور دعوت اسلامی نے ایک بہت ہی زبردست کام بھی سٹارٹ کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو تھیلیسیمیا کے بچے ہوتے ہیں ان کو ہر 2 ہفتے بعد جو ہے وہ بلڈ چڑھتا ہے. تو آج کل جو صورتحال چل رہی ہے اس میں بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، جو بھی دعوت اسلامی کے اپنے گھر کے قریب یا علاقے میں جو بھی آپ سینٹر میں قریب میں دیکھیں تو آپ وہاں پہ جا کر اپنا بلڈ دے سکتے ہیں تاکہ ان بچوں کی ہیلپ ہو سکے. میں ہوں نادر علی، اور یہ پیغام میرا خصوصی دعوت اسلامی کے لیے ہے، کیونکہ مجھے جو پتہ چلا ہے دینی اعتبار سے تو دعوت اسلامی امیر اہل سنت کی سربراہی میں جو کام کر رہی ہے وہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے کتنا خوبصورت کام کر رہی ہے. لیکن دنیاوی اعتبار سے جتنا یہ سوشل ایشوز پہ اب کام کرنا شروع ہو گئے ہیں، اس پہ میں سمجھتا ہوں خراج تحسین پیش کیا جائے مدنی چینل پورے نیٹ ورک کو، دعوت اسلامی کی پوری ٹیم کو. خاص طور پر یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا اپنے دعوت اسلامی کے دوستوں کا، بھائیوں کا، دعوت اسلامی کے ادارے کا، جنہوں نے اس مشکل گھڑی میں ان نادار غریب لوگوں کی معاونت اور مدد کے لیے آگے آنے کا فیصلہ کیا ہے. بلکہ خون کی کمی جو کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اس وقت پیش آ رہی ہے تھیلیسیمیا کے بچوں کو، ان کے لیے بھی بندوبست کیا ہے دعوت اسلامی نے. اور دعوت اسلامی کے سینٹر میں آپ جا کر خون کا عطیہ دے سکتے ہیں. میں ہوں علی عظمت، اور دعوت اسلامی ایک بہت منفرد ادارہ ہے. میں نے فرسٹ ہینڈ یہ چیز دیکھی ہے جب زلزلہ آیا پاکستان میں، تو میں کشمیر گیا اور وہاں پہ ہر جگہ پہ دعوت اسلامی نے اپنا کیمپس لگائے ہوئے تھے اور لوگوں کی ہیلپ کر رہے تھے، لوگوں کی خدمت کر رہے تھے. کوئی ایسا ادارہ میں نے نہیں دیکھا جنہوں نے دعوت اسلامی سے زیادہ ریلیف ورک کیا ہو. اب اس مشکل وقت میں جب کرونا وائرس آیا ہوا ہے، پوری دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے، اور دل کھول کر احتیاط دیں دعوت اسلامی کے لیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعی انت تک محنت کر کے انسانیت کی خدمت کی ہے. اور یہ میرا اپنا آنکھوں سے دیکھا ہوا بتا رہا ہوں، کیونکہ واقعی اگر کوئی ادارہ اسلام کے نام پہ، مذہب کے نام پہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ دعوت اسلامی والے ہی ہیں. اور اللہ ان کو اور طاقت دے، ان سے مل کر جتنی بھی آپ خدمت کر سکتے ہیں کیجیے. دعوت اسلامی ہر مشکل گھڑی میں اس ملک کے کام آیا، اور انہوں نے مختلف جگہوں پہ بلڈ بینکس بنائے ہیں. تو جتنا ہو سکے جن بچوں کو خون کی ضرورت ہے انہیں خون کی احتیاط دیجیے، دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے اور اپنے ملک کو بچائیے. دعوت اسلامی اس سلسلے میں بہت کام کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں بھی وہ جس طریقے سے مشکل حالات کے اندر کھڑے ہوئے کام کیا، اسی طریقے سے وہ اس موقع پہ بھی کام کر رہے ہیں. تو پھر جس انداز سے بھی راشن کی صورت میں یا دیگر جس صورت میں بھی ہو سکتا ہے ان غریب لوگوں کے لیے کہ جو گھروں پہ موجود ہیں اور لڑائی لڑنے کی وجہ سے، کیونکہ معاشرے کی لڑائی لڑ رہے ہیں، انہیں گھر پہ رہنا پڑ رہا ہے، تو پھر ان کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ ہم سب کو کرنا چاہیے. اور دعوت اسلامی اس سلسلے میں کافی کام کر رہی ہے. میں ہوں عبد الماجد بھٹی، اور دعوت اسلامی جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ایک وہ دعوت جس نے ایک طرف تو لوگوں کو مذہب کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک مشن کا کام کیا، اور دوسرا مشن جو دعوت اسلامی
پورا کر رہا ہے وہ ہے فلاحی کاموں کے حوالے سے. دعوت اسلامی ایک اور مشن میں جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، وہ ہے ان اسلامی بھائیوں کے لیے جن کو راشن کی اشد ضرورت ہے، جن کو گھروں کے چولہوں کو بھی جلانا ہے اور اپنے بیوی بچوں کے پیٹ بھی پالنا ہے. تو آپ اپنی جو مخیر حضرات ہیں وہ ڈونیٹ کریں دعوت اسلامی کو، تاکہ دعوت اسلامی جو ہے وہ ان اسلامی بھائیوں کو جن کو اس وقت راشن کی اشد ضرورت ہے، آپ جو زکوٰۃ رمضان میں دیتے ہیں وہ رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں. تو دعوت اسلامی سے بہتر کوئی اور پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں آپ اپنے خون کے بھی عطیات دیں اور راشن کے لیے ڈونیشن بھی دیں، اور اگر آپ زکوٰۃ جمع کرانا چاہیں تو اس کے لیے بھی دعوت اسلامی جو ہے اس سے بہتر جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی. تو آگے آئیں اور اس وقت انسانی زندگیوں کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرفراز احمد صاحب، نادر علی بھائی، یحییٰ حسینی، یہ علی عظمت صاحب، سلیم شیخ صاحب، نسیم راجپوت صاحب اور عبد الماجد بھٹی صاحب، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے دعوت اسلامی کی خدمات کو سراہا اور دیکھنے سننے والوں کو دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرنے کا بھی آپ نے کہا. اللہ کریم آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. دعوت اسلامی یہ نیکی کی دعوت عام کرنے کی ایک عظیم تحریک ہے، اور نمازی بنانے کی تحریک ہے، مسجد بنانے کی تحریک ہے، عالم اور حافظ بنانے کی بھی تحریک ہے. آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو ہمارے اجتماعات وغیرہ کا، مدنی قافلوں کا وغیرہ کا اتنا سلسلہ نہیں ہے. تو میری درخواست ہے کہ جیسے ہی یہ زندگی معمول پر آئے، روٹین پر آئے اور ہماری مساجد وغیرہ کی رونقیں بحال ہوں، تو میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں عملی طور پر شرکت کی سعادت بھی حاصل کریں، اجتماعات میں بھی آئیں، مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں، اور دعوت اسلامی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نیکی کی دعوت کے سلسلے میں بھی آگے بڑھیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلڈ ڈونیشن کیمپ کی بات ہو رہی تھی تو دعوت اسلامی نے 67 سٹیز میں، جی ہاں 67 شہروں میں اپنے بلڈ ڈونیشن کیمپس لگا دیے ہیں. آپ اسکرین پر نمبر دیکھیں گے، اپنے اپنے سٹیز کے نام دیکھ لیں، نمبر دیکھ لیں، اور ان شہروں میں رہنے والے عاشقان رسول اس نمبر پر رابطہ کر کے اگر تھیلیسیمیا اور دیگر مسلمان مریضوں کے لیے اپنا بلڈ دینا چاہتے ہیں تو رابطہ کیجئے اور جا کر خون دیجئے. امیر اہل سنت کو ایک کارکردگی دینی تھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بتانا تھا کہ ماشاءاللہ بھی صرف 2 دن ہوئے ہیں تقریباً اس کام کو شروع کیے ہوئے، 900 سے زیادہ عاشقان رسول نے خون دے دیا ہے، اور ماشاءاللہ کئی عاشقان رسول نے رابطہ کر لیا ہے جو کل بھی دیں گے، اور انشاءاللہ ڈیلی بیسس پہ یہ کام شروع ہو گیا ہے. بلکہ میری آخری اطلاع کے مطابق چند شہر ایسے ہیں کراچی سمیت جن کے کئی ادارے ایسے ہیں کہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جو تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے جو بلڈ سپلائی کے جو کرائسس تھے وہ انہوں نے مطلب کور کر لیے ہیں کئی جگہوں پر، کہ ماشاءاللہ جو ایک ریکوائرمنٹ تھی ان کی پوری ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اداروں میں صرف 900 ہوئے ہیں، لیکن باقی اداروں میں ہزاروں عاشقان رسول نے ہمارے اعلان کے بعد جا کے جمع کرا دیا. جی اللہ کا شکر ہے. اللہ دعوت اسلامی کی نظر بس سے بچا. بس امیر سنت آواز لگائی قوم لبیک کہتے ہوئے آپ بڑے پیسے بھی دے رہے ہیں، خون بھی دے رہے ہیں، راشن بھی دے رہے ہیں، وقت بھی دے رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں. اللہ نے چاہا تو یہ کورونا وائرس سے جلدی نجات نصیب ہو جائے گی. کال چلائیے. اس ویڈیو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ٹرک ڈرائیور انڈوں سے بھری گاڑی لے کے جا رہا تھا اور کسی وجہ سے وہ اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکا، تو اس نے یہ انڈے راستے میں ہی کہیں چھوڑ دیے اور اس انڈوں سے چوزے نکل آئے. تو آپ ارشاد فرمائیے ایسا کرنا کیسا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یہ ویڈیو پتہ چلا پرانی ہے، 2-3 ماہ، اور اب ایسا کرنا کیسا؟ تو ظاہر ہے کہ انڈے اگر اس نے ایسے پھینک دیے تو یہ ٹرک ڈرائیور ویسے نہیں پھینکا ہوگا، کوئی فارم ہوتے ہیں نا، پولٹری فارم، تو ان کا کوئی پرابلم ہوگا یا ان دنوں کوئی ایسی خاص بیماری آئی ہوگی جس پر وہ پابندی پڑی ہوگی اسے بیچنے کی، کوئی نہ کوئی اس کا ریزن ہوگا، سبب ہوگا، اس وجہ سے اس نے ڈال دیا ہوگا. مالک کی مرضی کے مطابق ڈالا ہوگا. اپنے طور پر ٹرک والا لاکھوں روپے کا انڈے کیسے پھینک دے گا؟
बहरहाल ये कि ये अब अल्लाह बेहतर ने इसकी क्या वजह थी, क्या कुछ डिटेल पता नहीं है, अल्लाह बेहतर जाने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर आबिद ताड़िया, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका सिलसिला दिलों की राहत बहुत अच्छा लगता है। दिलों की राहत अमीर अहले सुन्नत, दिलों का चैन शिजादे ता, दिलों का सुकून निगराने शुरा, दिलों की खुशी अब्दुल हबीब भाई ताड़ी, जज़ाकल्लाहु खैरा। बच्चों की भी क्या बात है, इनके बच्चों की आवाज़ भी दिलों की राहत बन जाती है। बच्चों के बैकग्राउंड कुछ और होता है, बोलने में कुछ भी हो सकता है। बहरहाल ये कि ये मोहब्बत है दाऊद इस्लामी से, माशाल्लाह ये इस तरह के अंदाज इख्तियार करते हैं। अल्लाह करे कि मैं वाकई दिलों की राहत बन जाऊं, अल्लाह करे मुझे कब्र और हश्र में राहत मिल जाए। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आमिर अहले सुन्नत, मेरा आपसे सवाल ये है, इस तरह इतना सारा दूध बेदर्दी से बहाना, क्या ये इसराफ है? रहनुमाई फरमा दें। हाँ, ये पिछले दिनों शाम 5 बजे तक दूध बेचने की इजाज़त थी, दुकानें खोलने की। अब पता चला 8 बजे तक की इजाज़त मिल गई है, इसलिए वो दूध इनका बच जाता होगा शाम का, तो ये फेंक देते होंगे। और ये अगर फेंकना जहाँ तक है तो ये तो ज़ाहिरी तौर पर लाखों रुपए का दूध जो है ना, ये ज़ाया हो रहा होता है। इसका तरीका ये करना चाहिए, जो जिनके फार्म वगैरह है, भैंस के बाड़े और ये जिनके, ये तो मुलाजिम होते हैं, इनको बोलो बेचाओ, ये दे आओ फुला, दे आएंगे, उंडेल दो तो उंडेल देंगे। आमतौर पर तो मुलाजिम होते हैं बेचारे। खैर, तो बाड़े वालों को चाहिए इस मौके पर इसको बांटने की कोशिश करें। फलाही इदारे भी कई ऐसे जो अनाज वगैरह बांट ही रहे, उनसे राब्ता करके कि वो ले जाएं या ये बाड़े वाले पहुंचा दें, पॉलीथीन की थैलियों में पैक करके, जिस तरह बेचने वाले पैक करते हैं इस तरह पैक करके मतलब घर घर दिया जा सकता है। लोग खुशी खुशी मतलब इन्हें इसको कबूल करेंगे। दूध तो कौन सा घर होगा जिसमें दूध की जरूरत नहीं होती होगी, इसलिए थोड़ी तकलीफ करके इसको बांट देना चाहिए। इस तरह बहा देना ये तो ज़ाहिर है कि इसराफ है। तो इनको मशवरा दूंगा, ये जो जिनके अब्दुल हबीब भाई जिनके ये दूध वाले हैं ना, जिनका दूध है, देखो इन्होंने ये दूध बहा दिया। अब लेबर तो थी इनके पास, लोग भी थे इनके पास, गाड़ियां भी थी इनके पास, ऐसा तो नहीं था कि इनके पास ऐसा नहीं होता। मैं सबका ना भी कहूँ, लेकिन फिर भी एक तादाद के पास मतलब मजदूर भी हैं, गाड़ियां भी। अब दूध फेंकने वाले भी तो 2 आदमी थे ही ना, 4 आदमी तो होते हैं ना। तो ये डब्बे जो उतार के रखे, इतनी बड़ी बड़ी जो चीज़ें थी ये भी तो रखी गई हैं। तो इसमें मेरी दरख्वास्त है कि अगर अल्लाह ने आपको वुसअत दी है, कोई ऐसी आपकी सहूलत हैं, तो यही दूध ज़ाया, यानी अब दुकानें 8 बजे तक अगर खुली भी गई, हो सकता है कि फिर भी आपके पास दूध बच जाए, क्योंकि गाय भैंसों ने तो दूध देने देना है, फिर भी बच रहा है। तो अगर आप ही अगर अपने लोगों के साथ कोई तरकीब बना लें, और तरकीब बनाने के साथ अगर आप भी ऐसा कोई निज़ाम शुरू कर दें, गरीबों के इलाकों का आप देख लें, और आप ही जाकर अगर थैलियाँ भर भर कर अगर दूध दे दें, यानी दूध तो ज़ाया हो ही रहा है। और ये जो मतलब आपको कॉस्ट आएगी आपको गाड़ी की, ट्रांसपोर्ट की या लेबर की, तो ये राह खुदा में जैसे कि सवाब की नीयत से आप खर्च करें, वैसे भी लोग चंदा तो देते ही है ना। तो आपका दूध ज़ाया होने के बजाय घरों में चला जाएगा, और जो थोड़ी बहुत मजदूरी इनकी लगेगी तो वो मजदूरी के तौर पर आपका कुछ हिस्सा मिल जाएगा। तो अगर ये मुल्क भर के बल्कि दुनिया भर के अगर ऐसे हालात हैं, और जो चीज़ें ज़ाया हो रही हैं, कितने हो सकता है कि फल और सब्ज़ी ज़ाया होने की भी इत्तलाएँ आ रही हैं कि ये चीज़ें भी हमारे यहाँ ज़ाया हो रही हैं कि कोई लेने वाला नहीं है। तो जो जिनको अल्लाह ताला ने दिया है, तो सिर्फ जो समाजी इदारे हैं, जो NGOs हैं, इस तरह की जो तंजीमें हैं या रियासत के इदारे हैं, क्या सिर्फ इन्हीं की तो जिम्मेदारी नहीं है ना? अगर हम सब कोशिश करें अल्लाह की रज़ा के लिए, सवाब कमाने के लिए, अल्लाह आपके रिस्क पे बरकत देगा, और इसका आपको दुनिया और आखिरत का जो अजर सवाब इनाम मिलेगा वो रब की रहमत से अलग है। तो मेरी दरख्वास्त यही है
کہ یا تو وہ اداروں تک پہنچا دیں اگر وہ ادارے لینے میں کی رضامندی ظاہر کرتے ہوں تو، ورنہ وہ اداروں کے بعد بھی چلا جائے گا، وہ اداروں کے بعد بھی رہ جائے گا تو وہاں بھی ضائع ہو جائے گا. تو اگر کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو مل جل کر کریں، ورنہ میں سارے دودھ والے، سبزی والے، پھل والے یا جو بھی کھانا پینے والے ہیں ان سب سے میری درخواست ہے کہ مہربانی کریں. بابا میں آپ کو ایک بہت صدمے کی بات بتاؤں، ایک ورڈ ہے پینک پرچیزنگ. پینک پرچیز یعنی کہ جو اس وقت جو نہیں لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، بند ہو رہا ہے، کرفیو ہو رہا ہے، تو لوگوں نے جو جا کر جو خریداری کی ہے نا اسٹوروں پر جا کر، میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، اس کو پینک پرچیزنگ کا نام دیا گیا ہے. پینک بائنگ یعنی کہ ٹینشن میں، پریشانی میں آ کر جنہوں نے بائنگ کر لی ہے، خریداری کر لی ہے، اسٹور خالی کر دیے، گھر بھر دیے، اب کروڑوں روپے کا وہ سامان ضائع ہو رہا ہے، لوگ پھینک رہے ہیں کیونکہ وہ نہ کھانے کے، وہ خود تو کھا پی نہیں سکے، وہ گھر کے 10 15 20 لوگ کیا کھا لیں گے. اب وہ کھانے کا سامان جو لے گئے وہ کئی ملکوں میں تو ایکسپائری ڈیٹ پر بڑی سختی سے عمل درآمد ہے نا. مجھے تو خوف ہے کہ پاکستان میں ایکسپائری ڈیٹ والے سامان ہی لوگوں کے گھروں میں نہ جا رہے ہوں، چندے کے نام پر اور کس کے نام پر، اور اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ کوئی ایکسپائری چیز مضر صحت اور وہ مطلب ٹینشن میں بچے اور بڑے کھا پی لیں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ پورا نظام جو ایک صحت کا جو نظام ادارہ ہے باقاعدہ ہمارا فوڈ انسپیکشن کا ادارہ بنا ہوا ہے، ریاستی طور پر، ملکی طور پر فوڈ انسپیکشن کا پورا ادارہ بنا ہوا ہے. اس ادارے کی بھی ابھی ذمہ داریاں ڈیفینیٹلی بڑھتی نظر آ رہی ہیں کہ لوگوں کے پاس پھر یہ نقصان دہ سامان بھی نہ چلا جائے. تو یہ جو پینک بائنگ تھی اس کا سامان پھینکا جا رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے. یہاں کروڑوں روپے لوگوں کو دینے کے ہیں تاکہ ان کے گھروں پہ راشن پہنچے، یا ضائع ہو رہا ہے. تو یہ سارے سائیڈ ایفیکٹ آ رہے ہیں. یہ میرے خیال میں امیر سنت کی جناب میں بھی یہ کیا اس کو کارکردگی کی تھوڑی بولیں گے، یہ تو مطلب بے دردی ہے، ہرس ہے، بس ہرس ہے. ہرس کا علاج کیا؟ ہرس کہ بس میں سارے دریا کا پانی میں پی لوں، بس سب مجھے مل جائے. بھوک جب چمک کے لگتی ہے تو بس وہ ہرس بولتی ہے کہ ساری دیکھ تو کھا جا. کچھ میں یہ عرض چاہوں گا، جو دودھ کے حوالے سے اور سبزیوں اور پھلوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو ہمارا ایک نمبر ہے، اسکرین پر چلا دیا جائے. جو ڈونیشن دینے والوں کے لیے ہم نے نمبر چلایا ہے. اگر آپ کے پاس دودھ بچ گیا ہے، آپ کے پاس سبزی اور پھل بچ گیا، آپ چاہتے وہ تقسیم ہو جائے، تو دعوت اسلامی یہ سروس پرووائڈ کرے گی. ہمارے اسلام بھائی آئیں گے اور انشاءاللہ یہ چیزیں آپ سے لے کر غریب علاقوں میں بانٹ دیں گے. ہمارا نیٹ ورک چونکہ پورے کراچی اور پاکستان میں، صرف کراچی نہیں پورے پاکستان میں، اگر آپ ایسی کوئی ہیں ہم انشاءاللہ اس کو بھی تقسیم کریں گے. اور انٹرنیشنلی بھی کوئی معاملہ ہے، دنیا میں آپ ہمیں کہیں سن رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے، تو ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ جو ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے انشاءاللہ. غریب علاقوں کو مائنس کر دیں یار، ہم بانٹ دیں گے، یوں کہیں نا. ٹھیک ہے. اب غریب کا خواہ اپنے وہ مد لیتے ہیں، غریبوں تک تو پہنچتا نہیں ہر چیز. بیچ میں بھی تو آگے پیچھے اب کسی نے بھی ہاتھ بڑھا دیا تو منع تھوڑی کریں گے. اب ان حالات حالات ایسے ہیں کہ سفید پوش جو ہیں بیچارے، یا جو متوسط الحال ہیں، درمیان ہے، وہ غریبوں سے بدتر زندگی ہو گئی ہوگی ان کی. ایک طبقہ غریبوں کا وہ ہے جو اس وقت سڑکوں پر ہے، وہ مانگ رہا ہے اور لے رہا ہے، اس کو ضرورت ہے. وہ اچھا ان کو شاید حجاب نہیں ہے، وہ آ گئے، کیا کر سکتے ہیں، مجبوری ہے، پریشانی ہے، وہ خوشی سے نہ بھی آئے مگر وہ آ گئے. مگر میں آپ کو بتاؤں کہ کروڑوں کا طبقہ وہ ہے جو اس حالت میں بھی سڑک پر نہیں آئے گا، وہ مطلب نہیں آ سکے گا. وہ بھی تو حاجت مند اور ضرورت مند ہے. اب یار حاجت اور ضرورت، تو میں نے کہا نا کل بھی حاجی عبداللبیب کے، اب یہ تو ملک ہے نا، ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں اور تقریباً پیشنٹ ہی پیشنٹ ہیں، تو کیا امیر کیا غریب. تو کورونا تو امیروں کے علاقے میں بھی جا کر تباہی مچا رہا ہے نا. تو یہ ہر چیز تو ہو ہی رہی ہے. تو کیا کورونا نہ امیر ہی دیکھتا ہے نہ غریب ہی دیکھتا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھتا، وہ تو آ رہا ہے. اور وہ پریشانی جب آئی ہے تو پھر جب سردی آتی ہے تو امیروں کو غریب ہو سب کو سردی لگتی ہے، گرمی آتی ہے امیروں سب کو گرمی لگتی ہے. اور جب لوڈ شیڈنگ ہو تو پھر سارے کے سارے برابر ہے، کیا امیر کیا غریب. اے سی نے پھر بھی نہیں چلنا. بھلے نا ارب پتی ہو یار، کروڑوں پتی ہو، اربوں پتی ہو، اگر ہاتھ بڑھاتا ہے اس کو دے دیا جائے. یار یہ جو گٹروں میں باہر ہے دودھ، اس سے بہتر ہے کسی مالدار کے ہی پیٹ میں چلا جائے. پیٹ میں تو گیا. غریب تو کرے ہی نہیں. آپ جنرل مطلب بات کریں گے، ہم بانٹیں گے انشاءاللہ.
انشاءاللہ حضور ایسے ایسے میسج آئے ہیں کہ زندگی میں کبھی کسی سے ایک ماچس کی تیلی بھی نہیں مانگی تھی، مگر آج یہ وقت آ گیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. ہمیشہ دینے والے وہ لوگ تھے بیچارے، اور اب ان کے لیے ایسا وقت آیا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اللہ 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 اللہ، جتنے دن گزریں گے بس آپ کرم کر دعا کر دیں کہ کرم ہو جائے بس. جی کال دیں. محمد ندیم اتاری، ضلع چکوال. 2 دن پہلے مجھ سے اسلامی بھائی نے رابطہ کیا تھا کہ 7-8 دن سے ہم بے روزگار ہو کے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو الحمدللہ آج انہوں نے 2500 روپیہ ہمیں دیے. تو انشاءاللہ تعالی ہماری نیت ہے کہ اس کو جائز کاموں میں لگائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہے نا کہ جیسے ہم اپنے کاروبار پہ کھڑے ہو گئے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، انشاءاللہ تعالی ہمارے کاروبار کھل گئے، تو اللہ نے چاہا تو دعوت اسلامی کی اس رقم کو ہم واپسی لوٹا دیں گے انشاءاللہ عز و جل. ہماری نیت ہے، تو ہمارے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ آپ کی مشکل آسان فرمائے. دعوت اسلامی کو واپس لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 2500 روپے دعوت اسلامی نے جیب سے تو دیے نہیں ہیں، مسلمانوں سے لے کر آپ کو دیے ہیں، تو اللہ آپ کو اور برکت دے. اور ہاں البتہ اللہ آپ کو مال دے تو وہ جدا گانا. اب بے شک مالی امداد کریں، دعوت اسلامی کی اربوں روپے ہمارا خرچہ ہے، اور وہ بھی اس کی بھی ظاہر ہے کہ ایک سوچ بنتی ہے کہ جب ہم نے یہ کام شروع کر دیا تو وہاں سے ذرا کٹ لگے گا. امکان یہ کہ ہمارے جامعات المدینہ، مدارس المدینہ اور دیگر اخراجات کا کیا بنے گا. اس لیے اب وہ سبھی کو سائیڈ ایفیکٹ آ رہے ہیں، تو ظاہر دعوت اسلامی کو بھی سائیڈ ایفیکٹ آ سکتے ہیں. اللہ کریم آسانی ہے، تو ہم تو مارے جائیں گے نا. روز کی غالباً 2 کروڑ تو تنخواہیں ہیں ہماری، روز کی یا مہینے کی. کچھ آپ نے بتایا تھا حاجی عبدالحبیب نے، تقریباً روز کی 2 کروڑ روپے. 2 کروڑ روز کی تنخواہیں. یہ کیسے، یہ ملازم تو ہڑتال کر دیں گے ہمارے خلاف اگر ان کو نہیں ملی تنخواہ تو. اور آپ تو اس لیے وہ مخیر اسلامی بھائی ہماری لاج رکھنا، اور حسب سابق جس طرح پچھلے سال آپ نے دیے تھے اس سے بڑھ کر دینا، کیوں ہر بار خرچہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. پچھلے سال کیا سارا ہی سال ہمارا تو یہ چندہ چلتا رہتا ہے، فنڈنگ جاری رہتی ہے. اس بار ذرا زیادہ دل کھول کے دینا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں حسن رضا کا چاچو شفقت رضا اتاری واکنڈ سے بول رہا ہوں. پیارے امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ واکنڈ شہر میں کتنی بار آئے ہیں. میرے امی ابو، میرے گھر والوں سب کے لیے بے حساب مقصد کی دعا فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی بلائیاں نصیب فرمائے، آمین. حسن رضا کے چاچو نے یہ حاجی شفقت، کیا بات ہے. حسن رضا اس وقت کھیل رہے ہیں، موڈ میں آتے ہیں تو میرے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب دیکھو آ تو رہے ہیں. آج آپ کے چاچو کی آواز آئی تھی ابھی. آ جاؤ جلدی آ جاؤ. شاباش. ارے واہ، یہ چلو آپ کا بھتیجا آ گیا. تو کتنی بار وہاں کیٹ گئے ہیں؟ شاید 2 بار واکنڈ آئے ہی ہیں، اور اس کی واہ واہ ہو رہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کو چاچو سے کچھ کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے کہہ دو زور سے، مائک پر، میرے مائک پہ بولو زور سے. چاچو کو بولو کیا کہنا ہے. نہیں کہنا؟ چلو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھنا رہ جائے کوئی سکتا، دیکھنا رہ جائے کوئی سکتا، اپنا ہے یہ غیر نہیں، اپنا ہے یہ غیر نہیں، دیکھنا رہ جائے کوئی سکتا. آسان مشکل کر دے کسی کی، آسان مشکل کر دے کسی کی، رب کو
بنگلہ دیش جی بنگلہ دیش ڈھاکہ چٹگاؤں ہر جگہ ماشاءاللہ امدادی کام کئی ممالک میں ہو رہا ہے اللہ کی رحمت سے. محمد ریاض اتاری ڈھاکہ محمد پور سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ترغیب پر ڈھاکہ بنگلہ دیش میں بھی الحمدللہ کورونا وائرس کے سلسلے میں جو مالی امداد کا جو ترغیب دیا گیا الحمدللہ ذمہ داران نے کوشش کی اور آج دیگر لوگوں کے گھر جانا ہوا تو بعض گھروں میں جب جانا ہوا تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لوگ امید پر بیٹھے ہوئے تھے کوئی آئے اور مدد کر کے جائے، اور بعض تو کا کہنا ہے کہ پہلا مرتبہ ہمارے ہاتھوں میں رقم ملا اور دعوت اسلامی کو دعائیں دے رہے تھے، امیر اہل سنت کو دعائیں دے رہے تھے. اللہ تعالی ہمارے امیر اہل سنت کے حیات میں برکت عطا فرمائے، دعوت اسلامی کو عروج عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ. ہاں بنگلہ دیش ظاہر غریبوں کا ملک ہے، وہاں غربت کافی ہے. اللہ کریم وارث ہے، اللہ تعالی مددگار ہے. حضور 10 بج رہے ہیں. ماشاءاللہ. اب انشاءاللہ اذان کی ترکیب کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عاشقان رسول انشاءاللہ اب امیر اہل سنت کی اذان ہوگی اور پھر انشاءاللہ ہم بھی دنیا بھر میں جہاں جہاں موجود ہیں اذانیں دیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. لا الہ الا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، امت کی مغفرت فرما. الہ العالمین ہمیں آفات و بلیات سے بچا. اے اللہ اپنے محبوب کی دکھیاری امت پر رحم و کرم فرما. الہ العالمین کرونا وائرس کی آفت دنیا سے نیست و نابود ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा नाम खालिद महमूद अतारी पंजाब के शहर कसूर से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि हाजी अब्दुल हबीब साहब ने भी नात सुनाई है, तो मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, मेरी जामी वर्गी टोर भी नहीं, इससे मुराद क्या है? इसकी जरा वजाहत इरशाद फरमा दें। सुभान अल्लाह। मेरा इश्क भी जामी वर्गा नहीं, रूमी वर्गा नहीं, मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, यानी मेरा हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसा इश्क तो है नहीं, और जामी वर्गी टोर नहीं। हज़रत अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी मेरी टोर नहीं। टोर के माना शायद चाल चलन, टोर माने चाल चलन। इमाम जामी रहमतुल्लाह अलैह जैसी मेरी टोर नहीं है, मेरी चाल नहीं है, मेरा रंग भी नहीं, मेरा ढंग भी नहीं। मैनू यार मनावन दा ढंग भी नहीं, मैनू यार मनावन दा ढंग भी नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं, मेरी अक्ल भी नहीं, मेरी अक्ल भी नहीं। ये आजिज़ी के कलमात और हकीकत है कि इन बुजुर्गों के सामने क्या हमारी शक्ल और क्या हमारी अक्ल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इस्माइल अब्बा न्यू कराची सेक्टर 5 से गाल करी दियो या माशाल्लाह इन साथ वक्त गुजरो है थोड़ो थोड़ो कडेक न्यू कराची अचनावा जडे इनके अलावा भी हैदराबाद भी विनू साथ वो भी याद आए वो वाक्य भी इंशाल्लाह बे प्रोग्राम में जो है ना ऐसे मतलब डिस्कस करना इंशाल्लाह। तो पूछूँ ही वो कि अमीर अहले सुन्नत जो लक़ब जो आई वो आई के कड़े मतलब ने किन्ने ही लक़ब आई के डीनो अमीर अहले सुन्नत जे जो है माशाल्लाह सीखो, तो इनके बारे में थोड़ी वजाहत करे दीजा। हाजी इब्राहिम ये वजाहत सैयद इब्राहिम मतलब ये बता चुना है हाजी इमरान से भी चुना है इन्हें पूछी कि ये सब क्या फरमाते आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी दुनिया अमीर अहले सुन्नत को अमीर अहले सुन्नत फरमा रही है, माशाअल्लाह फरमा रही है, ठीक है। हजरत साहब हम शुरू में अमीर अहले सुन्नत को अर्ज करते थे, यानी जब कुछ कहना होता था फिर बापा हुए, अब दुनिया जो है उन्हें अमीर अहले सुन्नत से पुकारती है, सब अमीर अहले सुन्नत से पुकारते हैं। ये जवाब तो नहीं बने, ये तो कह रहे कि लक़ब दिया किसने? अमीर सुन्नत को अमीर सुन्नत के अलावा कईयों ने अमीर सुन्नत ही कहा है। जी हाँ, और भी अलकाबात तो दिए हैं अमीर अहले सुन्नत को, अमीर अहले सुन्नत के अलावा।
ज्यादा मारूफ यही हुआ। अब मसला ये है कि इस वक्त अमीर सुन्नत सामने बैठे, जवाब भी क्या दे सकेंगे हम? मैं क्या जवाब दूं? आप जवाब दो। मैंने आपको याद अगर हो तो मैंने इज्तिमा में कहा था कि भाई मुझे अमीर अहले सुन्नत, मैं तो फकीर अहले सुन्नत हूँ। आपको अगर किसी को याद हो, कईयों को याद होगा, आपने ऐलान किया है। ये मुझे याद है। हाँ, अब अगर लोग अमीर अहले सुन्नत कहते हैं तो अब वो सुन के मैं अब क्या सुन रहा हूँ। मैं तो हैरान हूँ कि मदनी चैनल भी मेरे डंके बजा रहा है कि मेरे कहने पर सब खून दे रहे हैं, मेरे कहने पर अतियात दे रहे हैं। हालांकि मैं बोलूँगा बोले इंकिसारी कर रहे हैं। ये सारी मरकजी मस्जिद शूरा कर रही है, मरकजी मस्जिद शूरा दावत इस्लामी के, और हमारी मतलब यानी कि निगरान शूरा वगैरह की हमारी मुशावरत हुई थी। इसके बाद इत्तिफाक राय से हमने ये अतियात की मुहिम चलाई, गरीबों की, कोरोना वायरस मुतासरीन की इमदाद की। इसी तरह थैलेसीमिया मैंने यूँ आंखें बंद करके खोल के ऐलान नहीं कर दिया, हमारी मुशावरत हुई। और अब ये कि जो ऐलान करे, अब जैसे वो दूध फेंक रहे थे, जो फेंक रहे थे इसको मालिक तो करार नहीं दिया जाएगा, तो ये ऐलान करे तो ये ज़रूरी है। जैसे एंकर होते हैं, एंकर पर्सन होते हैं, तो वो तरह तरह के ऐलानात कर रहे होते हैं, ये अपनी तरफ से नहीं कर रहे होते, इनको कहा जाता है कि यूँ बोल दो, तो ये हुक्म के बंदे होते हैं, ये बोल रहे होते हैं। तो मुझे मेरा ज़मीर भी मलामत करता है कि यार मैं कहीं करता तो है नहीं यार। अस्तगफिर। पानी भी अभी पिया तो दूसरे ने भर के दिया और मैंने पी लिया, एक बात है ना। मैं कहीं आता हूँ ना जाता हूँ ना, मैं मतलब अब मैं क्या बोलूँ, मैं इंकिसारी, अब मैं मतलब मेरा ज़मीर वाकई वो मलामत करता है। मदनी चैनल वाले भी अल्लाह इनका भला करे लगे ही होते हैं, मेरे नाम के डंके बजा रहे होते हैं कि इसने बोला तो यूं हो गया, ना इसने बोला, सारे लब्बे कहकर दौड़ पड़े और खून देने शुरू कर दिया। अरे मेरे भाई, हमारे जिम्मेदारान रात दिन एक करके बेचारे मेहनत करते हैं, और ना जाने कितनों को इनफरादी तौर पर इन्होंने कोशिशें करके तैयार किया होगा, वो आनाकानी करते होंगे यार खून दे दो, नहीं यार कमज़ोर हो जाऊंगा, तो ये तो खून देने के बाद मुझे क्या खाना चाहिए कि मेरी ताकत बहाल हो जाए, ये इतने नखरे करते होंगे, तो फिर जाकर कितनों को ये ले आते होंगे। अब इसमें मैं खाली ऐलान करके छुटा पड़ा हूँ और नाम और मेरी वाह वाह हो रही है, कहीं आखिरत में मैं फंस ना जाऊँ। अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर मेरे बारे में क्या है मुझे तो नहीं पता ना, क्या भाई तेरी वाह वाह हो गई, अब तेरे लिए कुछ भी नहीं है तो मैं क्या करूँगा। अल्लाह करीम मुझे आखिरत में अजर अता फरमा। तो मैंने जो भी किया है मेरा काम ऐलान है। मुझे मेरी मरकज़ी मजलिस शूरा जो ऑर्डर करती है, मेरे निगरान शूरा जिस तरह मशवरा देते हैं, हाजी अब्दुल हबीब जिस तरह मशवरा देते हैं, हम लोग आपस में मशवरे करके ये इस तरह के काम करते हैं। तो मेरा, मैं कसम भी खाऊंगा तो बोलेंगे पता नहीं क्यों कसम खाई, मेरा हकीकत में नहीं है इसमें। ये लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, मैं बूढ़ा हो गया, मतलब अब मैं ना आ सकता हूँ ना जा सकता हूँ, घर में पड़ा हूँ। मैंने कहा ना कोरोना वायरस ने मुझे अंदर नहीं बिठाया, पहले से बैठा हुआ मैं अंदर, आज से नहीं बरसों से बैठा हुआ हूँ। तो कभी कभी मतलब निकलना होता है मेरा, तो अब भी निकलना हुआ तो निकलने पर पाबंदी कोई ऐसी थोड़ी है, इसके उज़्र तो होते हैं ना निकलने के। तो गाड़ियां तो चल ही रही हैं, कभी निकलना हुआ तो कोई उज़्र होगा तो निकलेंगे भी। अल्लाह करे कि मैं अंदर ही पड़ा रहा हूँ, उज़्र ऐसा कि कोई बीमारी हुई हॉस्पिटल जाना पड़ा तो ये भी नहीं, इसका भी आफियत का तलबगार हूँ मैं। तो इसलिए मदनी चैनल वालों से भी हाथ बांध कर अर्ज करता हूँ कि मेरा डंका न बजाएं, मैं अनकरीब मरने वाला हूँ, एक्सपायर डेट करीब है। आप मेरी मरकज़ी मजलिस शूरा को अवाम के दिलों में उतार दें कि जो भी कर रही है दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा कर रही है, वन मैन शो नहीं चलता, समझे, वो फिर अपने साथ सारी मकबूलियत ले ना जाए कहीं, जिसको हम मतलब वन मैन शो कर रहे हैं। तो इसलिए वो मरकज़ी मजलिस शूरा, इसके अराकीन बदलते रहते हैं, बदल सकते हैं, बदले भी हैं, इजाफे भी हो रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह इसकी लाइफ बड़ी है, बंदे की लाइफ ज़ाहिर है आपके सामने। तो इसलिए अल्लाह ताला आप सबको अजर अज़ीम अता फरमाए, आपके हुस्न ज़न से भी मुझे अच्छा कर दे। लेकिन मैंने वज़ाहत कर दी, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं घर पे बैठा हूँ। थका मांदा है वो जो पाऊं अपने तोड़ कर बैठा, वही पहुंचा हुआ ठहरा जो पहुंचा कुएं जाना में, वही पहुंचा हुआ ठहरा जो पहुंचा कुएं जाना में।
تو اللہ کرے کہ مجھ میں طاقت آ جائے اور میں بھاگ دوڑ شروع کر دوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے, آمین, دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے بابا کہ آپ کی آواز سن کر الحمدللہ ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول اپنی جان و مال کے ساتھ. آپ ٹاپک چینج کریں یار, ابھی میں نے اتنا کیا پانی ٹھنڈا پانی ڈال رہے ہیں اس پہ. اللہ آپ کو سلامت. یار آدمی پھول پڑتا ہے کہ میری آواز اتنی کہ لوگ خون دینے کے لیے تیار ہو گئے. مرکزی مسجد شورا زندہ باد یار, اللہ اس کو بھی سلامت رکھے. مجھے بھی آپ کی خدمت کے لیے بس جب تک میرے مقدر میں عافیت نصیب کرے اور ہماری محبتیں سلامت رہیں دعوت اسلامی کے ساتھ, مرکزی مجلس شورا کے ساتھ میری محبتیں سلامت رہیں اور مجھے استقامت دے اللہ کریم. دعوت اسلامی کی ایک تل برابر بھی محبت کم ہو اس سے پہلے ایمان و عافیت کے ساتھ موت دے دے. آمین. دعوت اسلامی کے بغیر اپنی زندگی کا تصور نہیں ہے یار, نہیں ہے. اسی یہی ہماری ماں, یہی ہمارا باپ ہے یار الحمدللہ, اور اسی میں جینا مرنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ ماشاء اللہ. میرے وہ تمام دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی, بالخصوص دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی جو کسی بھی وجہ سے اپنے معمولات میں یا اپنے مسائل میں گھر کر دعوت اسلامی کے کاموں سے دور ہو کر مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں یا سستی کا شکار ہو جاتے ہیں, سب کے سب مل کر کوشش کریں. ابھی تو جو حالات ہیں ان حالات میں بھی مل کر مقابلہ کرنا ہے, اور اللہ کی رحمت سے ان قریب دعوت اسلامی کے انہی مدنی کاموں کی بہاریں ہوں گی, بلکہ بڑھ چڑھ کر بہاریں ہوں گی, اور مسجد کی رونقیں پہلے سے زیادہ بڑھیں گی انشاءاللہ. پہلے سے زیادہ مساجد آباد ہوں گی. ہم نے مل کر انشاءاللہ مسجد بناؤ تحریک اور مسجد بھرو تحریک دونوں میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ساتھ کام کرنا ہے. اسلامی بہنیں بھی اپنی پوری کوشش کے ساتھ, میں نے آج ایک مشورے میں عرض کیا تھا کہ دعوت اسلامی کے جو بھی جملہ مدنی کام ہے, یہ جو کمپیوٹر یوز کرتے ہیں, میری بات مثال کے طور پر سمجھ جائیں گے. ایک ہوتا ہے شٹ ڈاؤن, ایک ہوتا ہے اسٹینڈ بائی. آپ ہمارے اس وقت جو کام ہے نا وہ اسٹینڈ بائی موڈ پر ہیں, تھوڑا سا ماؤس ہلائیں گے اسکرین آن ہو جائے گی. دعوت اسلامی کے کئی کام اسٹینڈ بائی موڈ پر ہیں, اسے شٹ ڈاؤن یا سلیپ موڈ پر مت لے کے جانا ہے. یہ جیسے انشاءاللہ یہ لاک ڈاؤن ہٹے گا اور انشاءاللہ پھر مساجد جیسے جیسے آباد ہوتی چلی جائیں گی, دعوت اسلام کا کام بھی بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ, اور مزید بڑھے گا. تو جب اسٹینڈ بائی موڈ پر آپ اپنے آپ کو رکھیں گے, اس کے لیے آپ کو رابطے رکھنا بہت ضروری ہیں. رابطے رکھیں, ابھی بھی آپ کے رابطے ہی انشاءاللہ یہ بلڈ کے ذریعے یا رقم کے ذریعے یا راشن یا اناج کے ذریعے آپ نے اپنے عاشقان رسول سے رابطے ہی رکھیں اور رکھنے چاہیے. ان کی مدد بھی کرنی ہے, ان سے رابطے بھی رکھنے. تو جیسے ہی یہ کرائسس سے ہم نکلتے ہیں فوراً آپ اگر اسٹینڈ بائی موڈ پر ہے تو آپ کا اسکرین آن ہو جائے گا, اور تو وہی کہ وہی 12 کے 12 مدنی کام, دیگر مدنی کام کرنے. میرے رب نے چاہا, آپ دعا کریں کہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی یہ سارے مسائل حل ہو جائیں. آمین. اور ہمارا پورے مہینے کا اعتکاف اسی شان و شوکت اور رونق اور برکتوں کے ساتھ جاری ہو جائے. اور ہم اسی طرح مطلب کہ جب کہ یہ حالات اجازت دیں گے, لاک ڈاؤن اٹھے گا اور ملک کی حالات ہمیں اس بات کی اجازت دے دیں گے, دنیا بھر کے حالات اجازت دے دیں گے, تبھی ہم چلیں گے. یقیناً ہم اس نظام کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور ہمیں احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہی چلنا چاہیے الحمدللہ, اور کر ہی رہی ہے دعوت اسلامی یہ سب کچھ. تو یہ انشاءاللہ پھر رونق ہی رونق اللہ کی رحمت سے. جی انشاءاللہ دلوں کی راحت میں کال آئی تھی جس میں بتایا گیا کہ ملتان میں خون نہ ملنے کی وجہ سے بچوں کی ڈیتھ ہوئی. الحمدللہ چند دنوں سے دعوت اسلامی نے جیسے اعلان کیا ہوا, شیخ طریقت امیر سنت ترغیب دلا رہے ہیں کہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کو خاص طور پہ بچوں کو بلڈ دیا جائے. تو ہمارے ہاں بھی مشورے جاری تھے اور اس میں ہم پراپر ظاہر ہے ایک نیا کام ہے تو اس کو مینیج کرنے میں کچھ ٹائم چاہیے تھا, لیکن جیسے ہی رات یہ خبر پہنچی تو ہمارے ذمہ داران اسی وقت ایکٹیو ہو گئے. رات کو بھی ہم نے کچھ اس پر کوشش کی اور آج صبح سے ہی فجر کے بعد ہی الحمدللہ اس پر کوشش ہوئی, اور اللہ کی رحمت سے ملتان ریجن میں ہمارے 2 سینٹر جو ہیں وہ قائم ہو چکے ہیں, ایک بہاولپور میں اور ایک ملتان میں. جو ہمارا بہاولپور میں سینٹر قائم ہوا ہے اس کا ایڈریس ریجنل بلڈ سینٹر بہاولپور وکٹوریا ہسپتال,
इसमें ये हमारा सेंटर कायम हुआ है। हमारे इस्लाम भाई यहाँ मौजूद हैं और अल्लाह की रहमत से इस्लामी भाई ब्लड भी देना शुरू हो गए। अल्लाह की रहमत से सैकड़ों इस्लामी भाइयों ने रब्ता किया है ब्लड देने में। अभी कुछ ट्रैवलिंग में आने जाने में थोड़ी सी वो दिक्कत हो रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लाम भाई पहुँचकर और ये अपना ब्लड दे रहे हैं। इसी तरह जो मुल्तान में हमारा सेंटर कायम हुआ है, ये है रीजनल ब्लड सेंटर किडनी सेंटर नज़द बहावलपुर बाईपास। इसमें हमारा जो है ये दावत इस्लामी का ये सेल कायम हुआ है। यहाँ भी हमारे इस्लाम भाई मौजूद होंगे अल्लाह की रहमत से। 24 आवर कोई भी आप में से ब्लड देने चाहें तो इनसे रब्ता कर लें, और अगर आपका कोई पेशेंट है इसका थैलीसीमिया का तो खून लेना चाहे तो आप इनसे रब्ता कर लें। अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको 24 आवर ब्लड की ये सहूलत अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह मिलेगी। माशाअल्लाह, बारकल्लाह बारकल्लाह। किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में राशिद नूर मदनी अर्ज़ गुज़ार हूँ। चूँकि मूसा लैन में आपका बहुत तवील अरसा आपका गुज़रा है, तो कई ऐसे भी नमाजी हैं कि जो कहते हैं कि हम इलियास कादरी साहब के साथ बचपन में साथ रहे हैं, हमारे दोस्तों में थे, तो और वो भी इसका इजहार करते हैं और मेरा भी मुशाहदा रहा है। कई इस्लामी भाइयों को भी इसका मुशाहिदा होगा, गवाह होंगे कि आप पहचान लेते हैं। कोई अगर 20 साल 25 साल 10 साल के बाद भी अगर कोई आपसे मिलता है तो आप उसका नाम भी बाकायदा लेते हैं और पहचान लेते हैं कि आप फलां हैं। तो आपसे पूछना ये था कि आपको ये सलाहियत कैसे मिली? क्या आपने कोई इसकी बाकायदा मशक़ें की हैं या कोई कोर्स वगैरह आपने किया है जिसकी वजह से आप पहचान लेते हैं? मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ईमान पर इस्तिकामत दे। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में अल्लाह ईमान व आफियत के साथ मौत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपके हुस्न ज़न से मुझे बेहतर बना दे। पहले पहचान लेता था, अब थोड़ा कम पहचानने लगा हूँ। कभी पहचान लेता हूँ, कभी नहीं पहचानता। पहले भी ऐसा भूल भी जाता हूँ, ऐसा थोड़े कि हर बात मुझे याद रहती है। तो इसकी कोई ख़ास कोई फार्मूला है, कोई इसका ख़ास तरकीब है या कोई ख़ास टेक्निक है कि नाम याद रह जाए? यानी ये वाक़यतन मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जैसे कि ये मदनी चैनल पे भी कोई ऐसा नाम अनाउंस हो जाता है तो आप नाम ले लेते हैं, मतलब कईयों को नाम याद नहीं रहता, बरसों के बाद भी मिलने या चंद अरसे को मिले या एक दफ़ा मिले तो नाम याद नहीं रहता। यानी कईयों के साथ ये होता है कि नाम और शक्ल याद नहीं रहती। अच्छा, इसमें बातों का शर्मिंदगी होती है कि सामने वाला आकर बोलता है आपने पहचाना, अब आप उसको कैसे समझावेंगे यार भाई मेहरबानी गलती हो गई माफ़ कर दो। अब वो तो नहीं पहचाना नहीं आपने, ना बोले तो फिर इसका दिल टूटे। अच्छा, यूं मतलब को थोड़ी देर जवाब के लिए भी रुक जाए ना तो वो 2 दफ़ा तो रिपीट किया था, आपने पहचाना नहीं, मैं वो आया था उस दिन। अच्छा, बताएंगे भी कहाँ, अच्छा कब आए थे, इनको सब याद होता है। अब अपने को नहीं याद आ रहा, इसको मना कैसे करेगा यार, नहीं याद आ रहा, बाप रे बाप। बस वो कभी याद रह जाता। जैसे अभी इस्माइल अब्बा ने जो बात की ना न्यू कराची, तो ये हमारे ताल्लुकात हैं कुछ, यानी जितनी दावत इस्लामी की उम्र है समझो, ये शुरू गुलजार हबीब के दौर के ये लोग, ये मुझे ले जाते थे न्यू कराची में जनाजे पढ़ाने ले जाते थे। कभी इसके घर, इस्माइल भाई के घर भी गया हूँगा मैं। तो हमारे एक मखसूस जो नहीं, हर इलाके में मखसूस होते हैं ईसाई भाई जो मतलब कुरान शाह और इस तरह के इज्तिमात करते हैं, बयानात करवाते हैं। तो ये हमारे उस सर्किल के थे इस्माइल भाई। तो ये मतलब ये हजरत साहब वाले थे। अब इसको ये नया लक़ब जो है, ये लक़ब भी नया नहीं है, मुझे याद पड़ता है ये लक़ब शायद बापू शरीफ को सूझा था रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब बापू शरीफ तो दुनिया से चले गए बेचारे, मुझे ऐसा अब याद आ रहा है, खुदा बेहतर जाने। तो ये चल पड़ा, मतलब अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह ताला वाकई मुझे मत किसी काम का बना दे। तो अब ये कुछ याद रहता है, कभी कुछ भूल जाता हूं। ये जो लोग कहते हैं ना कि आपने पहचाना कि नहीं पहचाना, उन लोगों के लिए भी कुछ मदनी फूल देना, ये इम्तिहान लेना छोड़ दें। कई बार ऐसा होता है लोग आके कहते हैं आपने पहचाना, हमने कहा यार याद नहीं रहा, तो कहते हैं आपके साथ 2015 में हज किया था। तो एक बार तो एक बंदा आया, मैंने कहा एक बात बताओ, उस साल जितनों ने हज किया था सबके नाम आपको याद है? कहते नहीं। तो फिर मैंने कहा मेरा भी इम्तिहान डाले भाई। आप वो जो बोल दिया अभी हमसे तो बोला भी नहीं जाता। नहीं, ये ऐसे रोकड़ा ना बोला भाई, हौसला पस्त हो जाए। ये बोलते, मुझे भी बोलते हैं
फला सिर में हमने आपके साथ हज किया था। तो मैं कभी बोल देता हूँ मैंने लाखों के साथ हज किया था, लाखों ने मेरे साथ हज किया था। अच्छा, अब इसमें मैं आपसे वो समझना चाहता हूँ, एक शख्स आकर कहता है मिसाल के तौर पर मतलब जो सलाम वगैरह हो गए वो पहचाना आपने, अब मतलब कि उसको ऐसा क्या तासुर दे कि सच भी और सच बोले तो भारी झूठ बोल नहीं सकते, कि मतलब झूठ बोलेंगे तो उसको बहुत अजीब लगेगा ना। तो क्या ऐसे टाइप में करना चाहिए? वो असल कोई भी ऐसा तासुर देते ना वो समझ जाता है कि मेरे को पहचान लिया। एक इन्हें मान होता है, आदमी को मान होता है, यानी आपने सब मान दिया होगा ना, उसको इज्जत दी होगी, प्यार दिया होगा, तो उसको यूं होगा कि मुझसे बहुत यानी कि ये शफकत फरमाते हैं, तो ये बोलते होंगे कि आप पहचाना। ये आपको तो कम बोलते होंगे, अब तो खैर मुझ तक सब मुलाकात हो नहीं पाती, लेकिन ये कि मुझे तो सुनने इसके भी आपको तो पता है, एक बार आप थे, अब मैं कोई भी लक़ब टाइटल कुछ भी नहीं बोलूँगा, एक साहब तशरीफ लाए, हालांकि पढ़े लिखे थे अच्छे खासे, इनको रोक दिया था। अब ये बेचारे वहाँ कह रहे थे कि मेरा नाम ले लो, मुझे मना नहीं करेंगे, इस तरह का। फिर हमने तरकीब बनाई वो और मुलाकात हुई, तो अब ये कि मान होता है, तो वाकई में उनको पहचानता था, वो बिल्कुल पहचानता था, और एक तरह से समझो इनके खानदान को पहचानता था। लेकिन अब ये कि हारिस को कैसा पता चले, और वो फरमा रहे थे कि इनको बोल दो कि आदमी देखकर मतलब वो किया करें, वो जो खास आदमी उनको भेज दिया करें अंदर। अब अपने क्या कुछ जवाब तो देने जैसे थे नहीं, याद आ गया कोई किस्सा? तो ये इनकी मोहब्बतें होती हैं, और इनको इतनी गैदरिंग, इतनी मखलूक से वास्ता नहीं पड़ा होता कि हम इन्हें किस तरह जी रहे हैं, किस तरह मतलब गुजारा कर रहे हैं, और क्यों इतनी वो सिक्योरिटी लगी हुई है, कितनी धमकियां मिली हुई हैं, अखबारों में हेडिंग्स छपी हुई हैं, इनको नहीं पता होता, समझे, कि ये क्यों मतलब ये सारा इंतजाम कर रहे हैं लोग। हिफाजत तो अल्लाह ही करता है, लेकिन ये कि मजबूरियाँ। अब तो समझ में आ जाना चाहिए ना, वायरस के खौफ से जब कौम घर पर बैठ गई है तो वायरस ने तो ऐसा खौफजदा किया हुआ कि हमारे जो गार्ड हारिसिन, इन्होंने भी वो मास्क लगाए हुए मैंने देखा, लगा लेते हैं कि हम मतलब कोई यूं करके आएगा तो हम भी यूं कर लेंगे, लेकिन वायरस को नहीं जाने देंगे कि हमारे पास कोई इसके लिए ऐसा असलहा नहीं कि हम इस पर फायर कर सके। वायरस ने बड़ी बड़ी ताकतों के नीचे निकाल दिए, बेचारों को सबको थका दिया है। आओ चैलेंज कर रहे, आओ मुकाबला करो। तो ये कि सब ने मतलब यानी कि हथियार डाल दिए। इसमें वल्लाह इबरत है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बस वो रब ने, बस मैं तो अबाबील को पहले भी कहा, अबाबील ने लश्करों, हाथियों के लश्कर को खाए हुए भूसे की तरह कर दिया, ढेर कर दिया। तो आज कोरोना वायरस ने लाशों के ढेर लगा दिए, और नजर भी नहीं आता, और पता भी नहीं चलता कितने दिन तक तो ये अपनी जगह बनाता और फिर अटैक करता। पापा मेरी मालूमात के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर के मेडिकल साइंस बड़े बड़े मुहक्किकीन जो मेडिकल और इससे रिलेटेड हैं, ये करोड़ों अरबों डॉलर शायद खर्च कर चुके हैं, और इसकी दवा की वो तैयारी में लगे। इलाज तो है, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं कि इलाज नहीं है। अल्लाह ने कोई सी बीमारी नहीं उतारी कि जिसका इलाज अता ना फरमाया हो, मगर इन्हें इलाज अब तक नहीं मिल रहा, और ना जाने इलाज कब मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा इसका भी कोई अता पता नहीं है। ये बात तो है। जी हाँ, इलाज वाकई अभी तक ये इस पर मुत्तफिक नहीं हुए कि ये इलाज है इसका, वरना ये हकीम लोग तो बताते हैं कि हमारे पास इलाज है, यूं ये तो बोलते हैं। वो इन बिचारों की इस वक्त चलती नहीं। नहीं, ये बिचारों की बहुत चलती है। मैं हिकमत ही के इलाज करता हूँ तकरीबन। आप ये शोबा जो है ना तिब हिकमत का, पहले उलमा आम तौर पे हकीम होते थे, ये डॉक्टरी तो बाद में उरूज पकड़ी है इसने, जिसके साइड इफेक्ट खुद डॉक्टर भी तस्लीम करते हैं। तो सदर शरिया मौलाना अमजद अली साहब, ये आपने हिकमत का नाम लिया तो सैयद साहब को दिखा दिया इन्होंने, इनको भी हिकमत से दिलचस्पी है। तो हजरत सदर शरिया मौलाना अमजद अली साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह हकीम थे, बाकायदा हकीम थे। ये तो मतलब खोलने और इस काम में आगे बढ़ने वाले थे। फिर किसी ने मतलब आला हज़रत के ज़रिए इनको कहलवाया कि ये बहुत काम के, ये इल्म दीन के शोबे में ज़्यादा जमेंगे, ये
तो यूं मतलब इनका इस तरफ यानी कि बाकायदा यानी कि रुख करवाया गया, वरना ये थे हकीम, पक्के हकीम, क्वालिफाइड। इसी तरह और भी कई उलमा आपको मिलेंगे, अगर अपनी तारीख देखेंगे ना, अपने उलमा की तकरीबन ही हकीम होते थे। तो इस तरह ये कि हिकमत ये पुराना, बहुत पुराना शोबा है और इसकी दवाएं भी काम करती हैं, लेकिन हिकमत में भी मसाइल हैं। एलोपैथिक में मसाइल है, हिकमत की दवाओं में मसाइल है। ये भी मतलब उल्टे सीधे जानवर भी इसमें चला लेते हैं, हराम जानवर भी चला रहे होते हैं, लेकिन जो खुदा तरस हकीम होगा, खौफे खुदा वाला, वो ये चीज़ें नहीं चलाएगा, वो साफ़ सुथरी चीज़ें हिकमत की दवाओं में देगा। जैसे आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह का एक मकतूब मैंने पढ़ा था, उसमें यह था कि किसी ने आला हज़रत को, वो हकीम ही होंगे, उन्होंने नुस्खा भेजा होगा किसी इलाज के ताल्लुक से, तो आला हज़रत ने उसमें से एक चीज पकड़ ली, उसमें उस नुस्खे में बाल डालने का तस्करा था, इंसानी बाल। तो आला हज़रत ने फरमाया कि ये तो हराम है, इंसानी बाल तो नहीं खाया जा सकता। एक दूसरा ये कि आपने नुस्खा पढ़कर, एक मकतूब में ये था कि जो नुस्खा पढ़ा तो उसमें फरमाया कि ये सब तो मेरी समझ में आ गए, लेकिन ये लफ्ज़, अब वो लफ्ज़ तो मुझे याद नहीं है, वो कोई जड़ी बूटी थी कोई, ये लफ्ज़ इसके माना क्या, ये क्या चीज़ है, मुझे ये बताओ। तो उसको जवाब भी मकतूब जो भेजा उसमें कि ये क्या चीज़ है। अब उसने क्या जवाब दिया ये मुझे नहीं पता। तो ये कि इससे मेरा भी जहन बना कि ये जो तरह तरह के माजून बाज़ारों में मिल रहे हैं, चूरन मिल रहे हैं, एकदम आंखें बंद करके फाँक नहीं लेने हैं, किसी माहिर तबीब से मशवरा करना है, और हो दीनदार तबीब, खुदा तरस तबीब, और उससे पूछ लेना कि यार इसमें कोई उल्टी सीधी चीज़ तो नहीं है ना, बकरे की मेंगनियाँ तो बीच में नहीं मिला दी इसके, क्या पता इसका भी तरह तरह की गंदगियों से भी इलाज होते हैं। ये फील्ड इतना वसी है। तो मैंने कहा जो खौफे खुदा वाला हकीम होगा वो पाक साफ दवा देगा, चाहे वो महंगी पड़े, क्योंकि वो बाज ऐसे होते हैं कि जैसे कि पानी की बिल्ली होती है, हराम है, ये हो सकता है म्यूजियम में देखी हो किसी ने, तो उसका एक उज्व दवा में काम आता है, वो मुझे हकीम साहब ने बताया था, दवा में काम आता है, और ये इतने का होता है, सपोज करो कि 100 रुपये का आता है ये उज्व, और एक जड़ी बूटी भी वही तासीर रखती है, लेकिन वो 1500 रुपये की आती है। तो अब हकीम को क्या जरूरत है कि वो आपको 1500 वाली जड़ी बूटी खिलाएगा, वो तो वही खिलाएगा ना इसको, तो बचत इसमें ज्यादा होगी, माली नफा। मगर उस हकीम ने मतलब कहा था कि मैं ये नहीं, मतलब मैं जड़ी बूटी, और मुझे बताया था उसने। तो ऐसे खुदा तरस हकीम हैं, तो इसलिए मतलब वो इलाज डॉक्टर हो या हकीम हो, इसको देख लेना अच्छा होता है कि ये खुदा तरस है या नहीं, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाला दीनदार नहीं, वरना बात बात पे ये फतवे दे रहे होते हैं, बैठ के नमाज पढ़ो, यूं करो, ये मत करो, रोज़े मत रखो, फुला मत करो। तो फौरन किसी अच्छे मुफ्ती से रुजू करना चाहिए कि मुझे डॉक्टर यूं बोलता है, इससे पहले उस डॉक्टर की बात पर आंखें बंद करके कुर्सी पर बैठ कर नमाज नहीं पढ़नी, रोज़े तर्क नहीं करने, उलमा से रहनुमाई लेनी है, फिर आगे बढ़ना है। ये मैं सबको ये दरख्वास्त करता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर पहले अच्छा मेरे सुन्नत, जैसे वो आपने फरमाया ना कि क्या कहते हैं, जैसे कई उलमा जो ना ये तबीब होते थे, तो मुफ्ती अमीन साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते थे कि पहले जो ना माहौल यही था कि उलमा जो ना ये अपना मतलब चलाते थे और दीन की खिदमत जो ना ये फी सबीलिल्लाह करते थे, ताकि इनका जरिया माशरा ये मतलब होता था। तो हर आलिम तकरीबन जो है वो हकीम भी होता था। अच्छा, जैसे आपने वो बिल्ले की मिसाल दी, ये पानी वाले बिल्ले की, तो एक हकीम साहब ने बताया था, शायद उन्होंने आपको ये भी बताया हो कि जैसे गिरेग माही दवा है, गिरेग माही आती है या अंडा आता है, तो वो गिरेग माही जो कीड़ा है जानता हूँ मैं, जब जड़ी बूटियां लेने जाता था ना तेल के लिए, ये तेल फिर याद आ गया, तो मैं जब दुकान में जाता था तो मैंने देखी थी रेग माही सूखी हुई, वो
एक यानी जार होती है ना, उसमें बाकायदा नजर आती थी 4 पाँव वाली, छिपकली से थोड़ी बड़ी होती है ये। तो ये बाकायदा मैंने याद पड़ता लेते भी थे हकीम लोग आके, तो वो वजन से उसको सूखी साकी होती थी, तो वजन से वो थोड़ी थोड़ी वो छोटे तराजू में तोल के वो लेते थे। तो ये रेग माही खिलाते ही होंगे ना लोगों को। ये रेग माही के माना है धूल मिट्टी की मछली। तो ये इसको पता नहीं सांडा और चीज है, शायद सांडे की भी दवाएं बनती है, और पता नहीं किन किन चीजों की दवाएं बनती है। अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। मैंने एक नुस्खे पे लिखा हुआ देखा है अमीर सुन्नत, मैंने जो ना ये बाकायदे बोतल में लिखा हुआ ये पढ़ा है मैंने खुद कि इसमें ये डला हुआ है। हाँ लिखा होगा बराबर है। अब नहीं लिखेगा शायद, आपने बता दिया ना कि ये हराम है, तो ये कैसे फिर बंदा दवा को हाथ नहीं लगाएगा। कई चीजें नहीं लिखते होंगे जो हराम होती हैं, लेकिन हकीमों में नेक लोग मिल जाएंगे, मायूस ना हो। डॉक्टरों में भी नेक लोग होते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर भी होते हैं, वो खुदा तरस डॉक्टर होते हैं। मैं बहुत पहले की बात है, मैं किसी डॉक्टर के पास गया था, और नहीं उन अपॉइंटमेंट लेते हैं और अपॉइंटमेंट मिलता है और बाद में तारीख मिलती है, उन्हें बड़े डॉक्टर होते हैं। तो मैं गया था किसी अपने मरज के ताल्लुक से, तो मेरी जान पहचान नहीं थी। हाँ मैं भी नहीं पहचानता था, ना ये मुझे पहचानते थे, लेकिन मेरा हुलिया वही मजहबी, मुझसे फीस नहीं ली उसने। अब मेरे दिल में कितनी दुआएं निकलेंगी इसके लिए कि यार ना जान ना पहचान ना सोर्स, मेरा हुलिया देखकर के दाढ़ी है और इस तरह मजहबी आदमी है, तो मजहबी आदमी देखकर उसने मुझसे फीस नहीं ली। नहीं मौलाना नहीं चाहिए पैसा। तो ऐसे लोग भी हैं यार, इन्हें ऐसे ख़त्म नहीं हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह की रहमत है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, सब मिल कर चल रही है गाड़ी। अल्लाह हम सबको अच्छा कर दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हुजूर, मैं ये अर्ज करने लगा था कि आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने अपने मुरीदैन को भी बाज नुस्खे बल्कि दवाइयाँ भिजवाई भी, और बताया भी कि ये एक गोली जो है, बड़ी खैरख्वाही की आपने कि एक गोली ये कितनी कीमती बनी है, मगर अपने खुलफा को आपने उनकी खैरख्वाही की और उनको भिजवाया कि ये कितनी मुश्किल से बनती है। और आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो भतीजे थे, यानी मौलाना हसन रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साहबजादे हकीम हसनैन रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये आला हजरत के मालिक थे, आला हजरत का इलाज फरमाया करते थे। तो आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी तिब से ही इलाज फरमाते थे जो है, और तिब पर काफ़ी महारत थी। और आपके भतीजे भी बाकायदा हकीम थे, फिर आपके खुलफा में हुक्मा हुए। इस दौर में इस वक्त जो है वो इस तिब को यानी हर्बल को इतनी पजीराई नहीं मिल रही जितनी एलोपैथिक को मिल रही है। अगर इन लोगों को भी पजीराई मिले और ये लोग काम करें तो इसके अंदर भी बहुत सारी जो है वो तब्दीलियाँ आ सकती हैं और लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बड़े बड़े हुक्मा गुजरे हैं जिन लोगों ने जो है वो काफ़ी दवाइयाँ ईजाद की हैं। मुझे कल जो है मेरे पास एक किताब है हिकमत की, तकरीबन 100 साल कदीम है वो, उसमें बताया गया था कि जो है उस वक्त भी ये नज़ले का मर्ज हुआ था और जो है हज़ारों लाखों हलाकतें हुई थी, और कुछ दवाइयाँ उस वक्त भी ईजाद हुई थी जो है इस मर्ज के लिए, और कुछ शरबत ईजाद हुए थे उस वक्त जो सीने को साफ करने के हवाले से, खांसी के हवाले से, तो उस पर काफ़ी तहकीक हुई थी। मगर चूंकि इस दौर में इसको इतनी पजीराई नहीं है और इतनी तहकीकात नहीं हो रही और हकीम महदूद हो गए, फिर जिस तरह आपने फरमाया कई ऐसी दवाइयाँ भी उसमें मिक्स कर दी जाती हैं जो गैर शरई होती हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह तो इस पर काफ़ी इसकी तहकीक की, जो आप फरमा रहे थे ग़ालिबन उसमें कोई बलूत का जिक्र था जिसका आपने जिक्र किया, और जो है मुँह मुक़रस कहते हैं, यानी जो है वो कटे हुए बाल इंसानी, उनको आपने मना फरमाया। तो जो है वो इन हिकमत की दवाइयों में बहुत नफ़ा होता है, फ़ायदा होता है, जो है बस उस पर तहकीक की जाए तो, और सही हकीम हो। गैर तबीब का तो इसमें हाथ डालना ही गुनाह है। आपने भी इस पर एक किताब लिखी है घरेलू नुस्खा जात पर, घरेलू इलाज के नाम से, तो उसमें बहुत माशाल्लाह ऐसे इलाज बताएं कि जो घर के अंदर जो है वो, यानी हमारे किचन के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, उनसे बहुत ज़्यादा नफ़ा उठाया जा सकता है। उस किताब को भी ज़रूर मुताला करें, हमारी वेबसाइट पर भी मौजूद है घरेलू इलाज, इसको डाउनलोड करें, इंशाल्लाह इससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं।
असल हकीम दियानतदार होगा ना तो फ़ायदा होगा ज़्यादा, क्योंकि वो एक्सपायर्ड जड़ी बूटियाँ भी चल रही होती हैं, गली सड़ी, और इनमें आवाम को तो पता ही नहीं चलता, नहीं सब पिसा हुआ इसमें डाल देते हैं। एलोपैथिक से ये पुराना यूनानी इलाज या तिब जो है ये बहुत पुराना है, हज़ारों साल पुराना है। एलोपैथिक में ये आर या पार, और इसमें बाजार जल्दी फ़ायदा हो जाता है, लेकिन एलोपैथिक इलाज में साइड इफ़ेक्ट वो अपने छोड़ता है आम तौर पे, और ये ख़ासकर अपने वो एंटीबायोटिक, ये तो मतलब बिल्कुल वाकई दो धारी तलवार है। बंदा या तो खड़ा हो गया या ऐसा पड़ा कि फिर उठ नहीं सकेगा। मुल्तान शरीफ में एक बार वो सहरा मदीना में अपना इज्तिमा हुआ ना, इसके बाद मुलाकात की कोई तरकीब हुई थी, तो एक नाबीना लड़का था बेचारा, उसकी दाढ़ी भी नहीं निकली थी, तो ये किसी के साथ मिलने आया होगा, तो बताया कि वो कोई उसने एंटीबायोटिक कोई गोली डॉक्टर ने लिख कर दी थी, इसमें डॉक्टर को भी पता नहीं चलता, डॉक्टर का भी क्या कसूर काज है, तो बस वो आंखों पर उसका अटैक हुआ। किसी के गुर्दे फेल हो जाते हैं, तो एंटीबायोटिक आर या पार करती है, लेकिन अक्सरियत को इस तरह को बड़े नुकसान नहीं होते, लेकिन होते रहते हैं, सुनता रहता हूँ मैं। इसी तरह मतलब ये कि वो हिकमत की दवाओं में ऐसा कभी सुना नहीं है कि किसी ने हिकमत की दवा ली और साव डाउन हो गया, उलट पलट हो गया, ऐसा सुना नहीं है मैंने। ताहम मैंने ना हिकमत की नहीं है, मैंने हिकमत नहीं की, एक दिन भी सबक पढ़ा नहीं है, बस वही किताबों से इधर उधर से निकाल के। तो खैर गैर तबीब का तो इलाज में हाथ डालना हराम है, तो मैं हाथ भी नहीं डालता। नुस्खा बताना जनरल ये अलग चीज़ है, किसी मरीज को कहना कि ये नुस्खा इस्तेमाल कर लो ये अलग चीज़ है। कि गैर तबीब का किसी मरीज के इलाज में हाथ डालना हराम है। तो मैं तो 12 टोटके जो अर्ज करता भी हूँ कभी, तो उसमें घरेलू इलाज में भी लिखा हुआ है कि डॉक्टर को पूछे बगैर इलाज नहीं करना चाहिए। इसमें भी मदनी जेल में कई बार कहा है कि अपने तबीब के मशवरे से ही अगर कोई इलाज करना है तो करे आदमी, अपने तौर पर ना करे। जो हिकमत की दवाओं के साइड इफेक्ट होते हैं, कम होते हैं लेकिन होते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर, एक बड़ा मसला हुआ है कराची में और उसके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, उस पर भी आप कुछ रहनुमाई फरमाएं कि कई लोग ऐसे हैं जो रोड पे राशन लेने के लिए निकले हुए हैं, और उसमें कुछ खानदान ऐसे हैं जो एक ही खानदान जो है वो मुख्तलिफ जगहों से राशन ले रहे हैं और शाम को जाकर वो राशन बेच रहे हैं। उन लोगों को पकड़ा भी गया कि 5-5, 6-6 राशन के थैले जाके वो मार्केट में जाके बेच रहे हैं। तो इससे जो बेचारे जरूरतमंद है वो उनको राशन नहीं मिल रहा या वो परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करें? क्योंकि दावत इस्लामी ने तरीका इख्तियार किया ना कि घर घर जाकर देना, उससे बड़ा अच्छा हो रहा है कि उनकी सफेद पोशी का भरम भी रह रहा है और इज्जत नफ्स भी मुतासिर नहीं हो रही है। लेकिन हम भी बताया जा रहा है रोड पे बाकायदा फैमिलियों की फैमिली आके बैठ गई हैं, उसमें यकीनन जरूरतमंद होंगे, लेकिन जो एक ही फैमिली के लोग कई जगह से राशन लेकर बेच रहे हैं उनके बारे में कुछ बताएं। बल्कि ऐसा भी सुनने को मिला है कि कराची के बाहर से कुछ खानदान आ गए जो इस तरह के राशन जमा करके बेच रहे हैं। जैसे रमजानों में भिखारी उमड़ आते हैं इधर उधर से और भीख मांग रहे होते हैं और मस्जिदों में खड़े खड़े ऐलानात कर रहे होते हैं, एक तांता बंधा होता है इनका। तो इसी तरह ये सीजन वाइज ऐसा करते हैं। कुर्बानी के दिनों में आपने देखा होगा हर जगह से गोश्त समेट रहे होते हैं, फिर जाके उस होटलों में बेच आते हैं। ये होते हैं इस तरह की क्वालिटी। तो इस तरह की रफ क्वालिटी ये इसमें भी एक्टिव हो गई होगी। तो अब ये तो सुनेंगे नहीं, ये थोड़ी मदनी चैनल पर बैठे होंगे इस वक्त। तो इनको इनफिरादी तौर पर कोई अगर देखे ना कि ये ऐसा कर रहे हैं, इनको खौफ खुदा दिलाए और इसको समझाए कि यार उम्मत तकलीफ में और आप कर क्या रहे हैं, दूसरों का हक क्यों ले रहे हैं, अपनी ज़रूरत का लें और बस खलास। जानबूझ के बच्चे को भेजना तो बड़े को भेजना, तो कपड़े लिबास तब्दील करके भेजना, टोपी बदल के भेजना, नंगे सर जाना, ये तरकीबें कर करके बार बार उस जो बांटा जा रहा है वो जमा करना फिर बेच मारना, कितना मायूब काम है ये। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करें, ऐसा हरगिज़ नहीं करें, कहीं ऐसा न हो कि आपको कुछ हो जाए, ऐसा ना करें। और अल्लाह की मखलूक पर रहम करें, आका की दुखियारी उम्मत पर रहम करें। हम लोग कितनी मुश्किल से जा रहे हैं, ये अपीलें कर रहे हैं, हम आप लोगों के लिए भीख मांग रहे हैं
اور آپ ایسا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ایسا نہ کریں. صلو علی الحبیب. الحمدللہ دعوت اسلامی کا طریقہ کار بہت اچھا ہے کہ ہم نے اسی لیے جو ہے علاقوں کے ذمہ داران کو یہ کام دیا ہے کہ وہ علاقے کی صورتحال دیکھ کر ضرورت مندوں کی لسٹیں بنائیں، سید گھرانوں کی الگ لسٹیں بنائیں، اور ہم وہاں رقم اس لیے پہنچا رہے ہیں کہ وہ لفافوں میں ڈال کے گھر گھر میں جا کر وہ اماؤنٹ یا راشن پہنچائیں. ماشاءاللہ صرف کراچی ریجن کی مجھے کارکردگی ملی ہے الحمدللہ عز و جل. صرف 4 دنوں کے اندر کراچی ریجن میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کی رحمت سے تقریباً 28,580 گھروں میں راشن اور رقم فراہم کی گئی ہے. صرف 4 دنوں کے اندر 28,580 گھروں میں الحمدللہ. کراچی اس ریجن کی یہ کارکردگی ہے، پورے پاکستان کی انشاءاللہ آ رہی ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ دعوت اسلامی کا ایک انداز ہے. ان 28,500 گھروں میں ماشاءاللہ سید صاحبان بھی ہیں اور ضرورت مند لوگ بھی ہیں، اور بہت سارے عاشقان رسول کے گھروں میں رقم اور راشن پہنچائی گئی ہے. اصل میں حضور ایک اور بات کرنی تھی، ایک سوال آیا تھا. عبداللبی بھائی، یہ جو پرابلم ہو رہا ہے نا، اس کی ایک میں آپ کو وجہ عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ جو پرابلم ہو رہا ہے، یہ اس کا ایک ریزن بیان کر رہا ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ اس میں جو خدمت کا جذبہ رکھ رہے ہیں نا، 100 کروڑ مرحبا. یعنی اس میں ایسا بھی ہے کہ لوگ میری اطلاع کے مطابق اپنی گاڑیوں میں ڈگیوں میں راشن اور تھیلے بھر کر سڑکوں پر نکل رہے ہیں اور یہ دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اچھا، اب یہ ان کا جذبہ ہے. ان کے جذبے میں امیر صاحب فرمائیں گے، ہو سکتا ہے ان کی نیتوں پر عمل پر شاید ان کو ثواب ملے. یہ تو ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، مگر یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ جاتے ہوئے اب یہ کوئی علاقوں میں یا گلیوں میں یا گھروں میں تو جا نہیں رہے. اچھا، یہ دیکھ رہے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ عام آدمی جو ہے نا سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، یہ فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چوکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ رکشے لے کر، یعنی رکشے میں بھرتے ہیں، گھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر واپس رکشہ لے کر آتے، پھر بھرتے ہیں، پھر یہ گھر چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ جاتے جاتے ان کو دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ان کو دیتے چلے جاتے. اب ظاہر یہ عام آدمی ہیں، ان کا جذبہ ہے کہ یہ غریبوں کی اور یہ حاجت مندوں کی مدد کریں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں، لیکن طریقہ کار، کیونکہ جو ادارے ہیں نا، یہ بعض ادارے ایسے ہیں جنہوں نے شناختی کارڈ لے کر، عطا پتہ لے کر یہ سارے کام وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ ڈبلنگ نہ ہو جائے. تو یہ اس صورت میں امیر سنت عرض کروں گا کہ یہ بانٹنے والوں کا جذبہ بھی باقی رہے. یہ جذبہ قابل تحسین ہے بابا، کہ یہ اپنی گاڑیوں میں راشن بھر کے اور یہ ضرورت چیزیں بھر کے یہ نکلیں سڑکوں پر کہ یار چلو ہم حاجت مندوں کو اس کا چیزیں پرووائڈ کر اپنے ہاتھوں سے دینے کا. اب یہ جذبہ بھی باقی رہے اور حاجت مندوں تک اور ضرورت مندوں تک چیز پہنچے، اس کا کوئی بیچ کا راستہ بتا دیں. یعنی یہ پیشہ ور، یعنی بزنس کیا بولتے ہیں، پروفیشنل بھکاری ہوتے ہوں گے جو لے لیتے ہوں گے. بھائی یہ مافیا بابا، اس کو مافیا کا نام دے، میرا خیال ہے زیادہ شاید مفید ہوگا. ایک مافیا، یہ گروپ ہے، یہ عموماً ایسے موقع پر یہ فعال ہو جاتا ہے، فعال ہو گئے ہوں، اور یہ مطلب کہ اپنے گھر بھرتے ہیں اور اپنے گھر بھر کر یہ مطلب یہ سمجھو کہ یہ وہ، اچھا یہ بھی ہوتے غریب کہلانے والے لوگ ہیں، مگر یہ وہ غریب کہلانے والے لوگ ہوتے ہیں جو ان ضرورت مندوں اور غریبوں کی گردنیں کاٹ رہے ہوتے ہیں. کھاتے پیتے لوگ تو دینے کے لیے آئے ہیں، یہی طبقہ اپنی طبقے کا خون کر رہا ہوتا ہے. بس یہ ہے بس کیا کریں یار، یہ بانٹنے والا اس وقت تک مطمئن نہیں ہوا جب کسی کے ہاتھ میں نہیں دے گا. یہ ایکوالٹی ہوتی ہے. اچھا، اب اس صورت میں ان کو اگر یہ کہا جائے کہ بھائی آپ کسی بھی اطمینان بخش فلاحی ادارے کو دے آؤ، یہ نہیں جائیں گے، ان کو تسلی نہیں ہوگی، یہ اپنے ہاتھ سے بانٹیں گے. جیسے بعض ہوتے ہیں کہ الیاس کے ہاتھ میں رقم دینا، عمران کے ہاتھ میں رقم دینا، یہ ہوتے ہیں، یا مجھے لے جاؤ میں اپنے ہاتھ سے دوں گا. یہ ان کا یہ بھی کوالٹی ہوتی ہے. اس کا حل کیا؟ یہ بھی آیت ہے، یہاں بھی آیت ہے کہ بھائی عمران کو ہی ہم نے وہ ماسک دینے 4000 وہ ماسک اور کچھ رقم، تو یہ دے گے بھائی عمران کو دینے ہیں، عمران چہرہ دیکھے جو اللہ بہتر جانے جو بھی نیت ہو. تو یہ اچھا، یہ چھوٹے عبدالحبیب بھائی کو پتا ہوگا کچھ کاروباری یا دوستوں کے، بابا اصل میں دوستوں کے بھی گروپ بنے ہوئے ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، بعض اوقات اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے تو 6 8 10 گروپ دوستوں کے، انہوں نے بھی کہا یار چلو اپنے بانٹتے ہیں. تو انہوں نے کام بھی تو چاہیے نا، جی کام بھی تو چاہیے نا، مصروفیت بھی ہے نا. اب مگر یہ چلو آجی کام چاہیے، مگر یہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں لڑکے کرکٹ بھی تو کھیل رہے ہیں بدقسمتی کے ساتھ. یہ مطلب گلیوں سڑکوں پہ نکلے، ان کو بھی تو کام ملا ہوا ہے. اور ایک یہ طبقہ ہے، اگرچہ امیر لوگ صحیح یا کھاتے پیتے لوگ صحیح، مگر انہوں نے کیا کام ڈھونڈا ہے کہ یار راشن لو اور اپنی گاڑی کی ڈگی میں ڈالو اور یا غریبوں میں دے.
تو یہ ان کے جذبے کو تو آپ مطلب کہ ان کو حوصلہ افزائی تو آپ کو کرنی پڑے گی. کسی کو ماشاءاللہ ان کا جذبہ ہے. میں ان کو یہ مشورہ سوچ کر دے رہا ہوں کہ کسی کے ہاتھ میں نہ دیں. آپ یعنی کسی بھی علاقے میں چلے جائیں اور گھر پہ نوک کریں اور تھیلا دے دیں ان کو گھر میں. اب پھر کوئی دوڑتا ہوا ہے کہ میرے کو دو تو اس کو مت دیں کہ امکان ہے کہ اسی گھر کا نکلا وہ کہ جا لیا. اگر آپ گھر گھر دے دیں. مناسب خیال فرمائیں تو ایک دو اور مشورے میں اگر بابا اصل میں کام جو ماسیاں یا ملازم جو گھر میں کام کرتے ہیں نا، مالی، چوکیدار، ڈرائیور، یہ 6-7 لوگ ہیں جو گھر میں الگ الگ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ عموماً علاقے جن میں جہاں یہ رہ کر واپس آتے ہیں نا اپنے سیٹھوں کے گھروں پر، یہ غریب علاقے ہوتے ہیں، یہ اپنی قوموں کو اور اپنی کمیونٹیوں کو جان رہے ہوتے ہیں. اگر یہ قابل اعتماد ہوں تو ان کو دے دیا جائے. آپ اپنے ڈرائیور کو دے دیں گے، یار تم جس علاقے میں رہتے ہو سکتا ہے غریب ہی رہتے ہوں، یا ماسی کو ہے یا ماسی ہے، یا آپ کے ملازمین ہیں، باورچی ہیں، آپ کے مالی ہیں، آپ کے چوکیدار ہیں. اس طرح کے کئی لوگ ہوں گے جو اپنی کمیونٹی کو جانتے ہوتے ہیں، اور ان کو شاید آپ 15 25 بیگ دے دو راشن کے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ انہی گھروں میں دیں جو آس پاس کے گھر ہیں جن کو یہ جانتے پہچانتے ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح بھی شاید حقداروں تک حق پہنچے. واللہ عالم، یہ میری جو موٹی عقل میں آیا. کچھ نہ کچھ اس میں بہتری کی صورت تو موجود ہی ہے نا. یہ سڑکوں پر جو روڈ پر بیٹھے ہوئے نا، ان میں مطلب کہ چوائس کرنا بہت مشکل ہے. مافیا، زیادہ تر مافیا تو انتظار ہی کرتے ہوں گے کہ یہاں لوگ نکلیں گے ہم کو دیں گے. نہیں، کپڑا نکالتے ہیں اور کار کو صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور گلدستے بیچ رہے ہوتے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. اس میں طرح طرح کے مکس ہوتے ہیں. ان کو تو نہ دے بھائی، سمجھ میں نہیں آتا ان کو دینا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں امیر اہل سنت دعوت اسلامی کے امیر کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج سے 4 دن پہلے جب انہوں نے تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے دعوت اسلامی کے بھائیوں کو کہا کہ آپ لوگ تھیلیسیمیا کی فیملیز کے لیے اور تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے خون کے عطیات دیں، تو اس دن سے لے کر آج تک اتنی منظم جماعت اور اس کے کارکن اور اس کے ورکر اور اس کے بلڈ ڈونر میں نے نہیں دیکھے کہ جتنے کہ میں نے دعوت اسلامی کے بھائیوں میں جو جذبہ اور جو خوشی اور مریضوں کے لیے جو اتنی دور دور سے آ رہے ہیں خون کا عطیہ دینے کے لیے، میں نے اپنی اس 30 سالہ کیریئر میں جو ہے وہ کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ اتنے منظم ہو کہ جو ہے پورے پاکستان میں جتنے بھی تھیلیسیمیا سینٹرز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کیا ہوا ہے. تو میں جناب الیاس قادری صاحب، آپ کا، آپ کی مجلس شورا کا، آپ کے تمام اسلامی بھائیوں کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس مشکل وقت میں تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے اور ہیموفیلیا کے مریض بچوں کے لیے جو کام کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. میں ایک ایسے ادارے سے میرا تعلق ہے، میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں اور بانی ہوں، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ ہمت اور توفیق دی کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. میرے پاس 6000 رجسٹر تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریض ہیں. ان کے لیے جو آپ کی جماعت نے، آپ نے جو کام کیا ہے، آپ کی عظمت کو سلام، آپ کے اس کام کو سلام، اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو، آپ کے تمام ساتھیوں کو صحت تندرستی دے، ہمت دے کہ وہ آئندہ آنے والے وقت تک بھی اسی طرح غریب بچوں کے لیے کام کرتے رہیں، غریب لوگوں کے لیے کام کرتے رہیں، اور اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر اور اچھے اچھے کام کرتے رہیں اور نیکی کے کام کرتے رہیں. میرا نام محمد یاسین خان ہے اور میں ایک ادارے کا صدر ہوں اور بانی ہوں جس میں 6000 رجسٹرڈ مریض ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. ماشاءاللہ حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. یہ حاجی یافور ہمارے مرکز لاہور کے ہیں.
रुकन शुरा, इन्होंने हमें ये पैगाम भेजा है कि वहाँ ये एक इदारा है और मतलब ये काम कर रहे हैं, तो इनको ये सारी चीज़ें मिली हैं, तो इन्होंने दावत इस्लामी की इन कोशिशों को सराहा है। माशाअल्लाह बड़ा काम कर रहे हैं। हाँ, 6000 रजिस्टर्ड मरीज हैं इनके पास। इनकी कंपनी का नाम भी इन्होंने बताया था। अल्लाह बरकत दे, आपको इखलास दे और शरीयत के दायरे में रहते हुए काम करते 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 इंशाअल्लाह आका के पीछे पीछे जन्नत में दाखिल हो जाएं, अल्लाह करे। आपके पीछे पीछे हम भी आ जाए। आमीन आमीन। दिल खुश हो गया। नहीं, वाकई मरीजों की खिदमत, दुखियारों की खिदमत, आका की दुखियारी उम्मत की दिलजुई हमदर्दी, ये भी बड़े दर्जे का काम है, सवाब का काम है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फैज़ान अत्तारी है, मैं अबुल मदीना कराची से अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरा अमीर सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि आपने फैज़ान सुन्नत कहाँ पर लिखी है और गाड़ी खाते के इलाके में आपका कितनी मरतबा आना हुआ है, इसका जवाब इरशाद फरमा दीजिए। अल्लाह अल्लाह। गाड़ी खाते में तो काफी अरसा गुजारा है मैंने, और फैज़ान सुन्नत और दावत इस्लामी को एक किताब की ज़रूरत थी कि मस्जिदों में पढ़कर सुनाई जाए। तो शुरू में तो हमने मुकाशफतुल कुलूब से दर्स शुरू किया था, लेकिन ज़ाहिर है कि वो एक पुरानी किताब और उसमें जो हम इस वक्त जो चाहते हैं वो तो उसमें नहीं होता था, एक अंदाज तंजीम को जिसका चाहिए। हमने फिर ये कि कुछ कोशिश की, मैंने काफ़ी काम थोड़ा बहुत किया भी, कि अपने घर पे कर नहीं पाता था मैं, तो दूसरे ईसाई भाइयों के घर पे सबसे पहले सैयद वज़ीर बापू ने मुझे अपना घर पेश किया था। तो इनके यहाँ में, और ये कहीं और रहने चले गए थे या खबर नहीं, इनकी बहन का घर था और वो कहीं और चले गए रहने के लिए, हमको घर दे दिया काम करने के लिए, ऐसा कुछ था। और इन्हीं के यहाँ खाना भी इन्हीं से ही आता था मेरे लिए। तो लेकिन ये कि कुछ सुचका पड़ता नहीं था कि ये काम अब कैसे हो, तजर्बा इतना था नहीं। फिर आखिरकार वो अब हमारे यहाँ लफ्ज़ सुन्नत बहुत आम हो गया था, सुन्नत पर अमल, सुन्नत पर अमल। तो अब पीरी मुरीदी भी शुरू हो गई थी मेरी, तो शजरा, तो मैंने तो शजरे में कुछ सुन्नतों का मैं इजाफा करूं, इशराक, चाश, तो ये भी डालूं इसमें। तो वो शजरे में सुन्नतें लिखते लिखते कि ये भी सुन्नत, नाखून की सुन्नत, तो पानी पीने की सुन्नत। अब ये करते करते बस फिर अभी शजरे में तो इतना ज़कीम शजरा, तो फिर यूँ जहन बना के चलो हम ये शजरे में ही डालते ये चीज़ें, इसकी अलग किताब बना लेते हैं। तो यूँ जमा करते कि फिर फैज़ान सुन्नत नाम जहन में आया। तो फैज़ान सुन्नत या किसी से मशवरा किया होगा मैंने, तो यूँ फैज़ान सुन्नत उसका हम नाम रखा और वो किताब आई उस दौर में। तो इतना तजर्बा नहीं था, ना जामियातुल मदीना हमारे कायम थे, ना दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का भी कोई वजूद नहीं था, ना तसव्वुर भी नहीं था। शुरू का ये दौर था। तो ये लिखी मैंने, जो भी जिस तरह भी हो पड़ा, मैंने उलमा को चेक भी करवाया। अहले मोहब्बत उलमा तो दावत इस्लामी की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शफकतें तो थी। तो इस तरह ये तरकीब बनी। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मजीद अब वो जिद्दत के साथ तखरीज, हवाले और ये करके फिर मजीद फैज़ान सुन्नत बाद में आई, जिल्द अव्वल। इससे पहले एक फैज़ान सुन्नत थी, वो हमने, अब वो तो कल आता, मैं उसका दर्स देने की इजाज़त नहीं है। अब ये नई जो है ना, इसकी इजाज़त है दर्स देने की। यूँ ये गाड़ी खाते में भी रहा, मैं सोल्जर बाज़ार में रहा, फिर ये कहीं सराफा बाज़ार की तरफ भी रहा हूँ, और पता नहीं और भी घरों में रहा हूँगा मैं। मुख्तलिफ घरों में जाकर मैंने ये काम किया। मूसालैंड में भी किसी के घर पे रहा हूँ मैं। अपने घर पे जगह का मसला, फिर ईसाई भाइयों की आमदोरफ्त से घर में तकलीफ। एक रात मैंने भी गुजारने की सादत पाई सैयद वजीर बापू के यहाँ, अल्लाह अल्लाह, आगरा ताज के अंदर। और पहला हिस्सा जब आपने
पहला हिस्सा तहरीर फरमा ली ना, नेकी की दावत अम्र बिल मारूफ वाला जो है, तो पहले वही आपने छाप दिया था, फिर पूरी मुकम्मल किताब बाद में छपी। तो वजीर शाह साहब के जो है वो आस्थाने पर भी हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ। बहुत सादा सा मकान था, आपने अपने वक्त गुजारा, और भी मुख्तलिफ मकामात पर, और जो है गाड़ी खाता में भी काफ़ी काम हुआ। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत से गाड़ी खाता से भी सवालात हुए। फतावा रज़िया में जब मैंने पढ़ा, इसका पुराना नाम था गाड़ी इहाता, गाड़ी इहाता, अब इसका अब खाता हो गया, वो बदल है ना, बिगड़ के। हाँ था गाड़ी इहाता ही। अब वजीर बापू का मालूम दो, कल भी जिक्र खैर हुआ इनका, आज भी वो अभी तक बूढ़े हैं कि जवान हो गए? बता तो करो यार। वाह वाह वाह। खुशियां तो ऐसी हुई होंगी कि पाँव जमीन पे पड़ता नहीं होगा। कोई तो सुनता होगा इनके खानदान में, या कोई मदनी चैनल नहीं सुनता या नहीं देखता। अभी वजीर बापू अगर जवानी का जोश आ गया तो 12 महीने दे दो। अब आज एक काम ये करते हैं, आज माशाल्लाह हमारे सैयद इब्राहिम शाह साहब हमारे कोरम सिलसिले तशरीफ लाए हैं। क्या ये अच्छा हो कि आप इनसे शाबानी कसौटी आप कर लें। 11:03 हाँ हो जाएगी ये बापू सैयद साहब, बिल्कुल शाबानी कसौटी। हुजूर आपकी आपकी मुरादी जो है वो शख्सियत, क्या वो इंसान में? शख्सियत शर्त नहीं है, शे जी वो इंसान है? जी नहीं। क्या वो कोई महीना है? जी नहीं। मुकद्दस जानवर भी गुजरे हैं, और हर कुर्बानी का जानवर जो कुर्बानी के लिए मुख्तस हुआ वो भी मुकद्दस हो गया ना, एक तरह से मुतबर्रक हो गया। फिर नियाज के लिए बुजुर्गों के गोश्त पाक के लिए किसी ने बकरा पाला कि इसका इसाले सवाब करूंगा गोश्त पाक को नियाज में, तो अब ये भी मुतबर्रक हो गया। कमाल है, सैयद साहब के लिए घड़ी भी नहीं लगाई है, काउंटडाउन भी नहीं शुरू किया। सैयद साहब तो सैयद साहब है। 2 सवाल हो गए। आपकी मुरादी शे जो वो क्या कोई मज़ार है? जी नहीं, ना वो मज़ार है ना साहिब मज़ार है। ले चलो और बोलो। किताबों को भी पेश नजर रखना चाहिए वैसे ऐसे मौके पे। अभी फिजान सुन्नत का तस्करा भी हुआ है, और आपने भी इसमें कुछ ना कुछ अपना हिस्सा डाला है। बापू क्या मकाम का तय हो गया, या बापू एक सवाल ये कितने सवाल हो गए? क्या वो सैयद साहब है, एक आदमी आसानी उठा सकता है? जी वो उस चीज को देखा जा सकता है? जी नहीं, जन्नत को देखा नहीं जा सकता, अल्लाह को नहीं देखा जा सकता। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक आंखों से देखा है। हम इंशाअल्लाह आका के पीछे पीछे जब जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में अपने परवरदिगार का दीदार करेंगे। अलबत्ता अल्लाह ताला की ख्वाब में ज़ियारत हो सकती है। जी हाँ। हुजूर क्या वो कोई फरिश्ते हैं? जी नहीं, फरिश्ते भी नहीं है, इंसान भी नहीं है, जानदार भी नहीं। बापू जानदार का सवाल कर ले, दूसरा एक क्या वो कोई मादा शय, पहले ये कर ले ना। हो सकता है कि कोई साथ हो, कोई दिन हो, कोई वक्त हो, ये भी तो मुमकिन है। कोई महीना हो, माह आका का महीना हो, कोई मादी शय। महीना पूछ लिया, महीना पूछ लिया। क्या वो कोई शब है हुजूर? मेरे बेटे ने बगैर पूछे आपकी खिदमत कर दी, और शाबाश तो दे, दुआ तो दे दो इसको। अल्लाह इनको चल मदीना की इशारा जी हाँ, जी हाँ। अभी एक शब गुजरी है, शब मेराज, जश्न मेराज। क्या बात है, शब बारात भी तो आ रही है। अल्लाह क्या बात है। अभी जश्न इमाम हुसैन, जश्न विलादत, यह भी गुजरा है 5वीं शब शाबान, 5वीं रात। देख लें आप।
क्या उस शब को किसी बकरियों से भी कोई निस्बत है, उसके बालों से? बकरियों से निस्बत तो नहीं है, न बालों से निस्बत है। आप निस्बत की बात कर रहे हैं, तो मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ सरकार। आपको ये सवाल कर लेते, क्या उसमें उस शब्द में क्या कोई बकरियों के बालों के हवाले से कोई तस्करा होता है? चले मैं इंशाल्लाह एक और सवाल कर लेता हूँ। क्या उस शब्द में इब्तिदा, उस शब्द की इब्तिदा में कुछ 6 नवाफिल पढ़े जाते हैं खास? हमारे यहाँ पढ़े जाते हैं जी हाँ, आशिकान रसूल पढ़ते हैं फैजान मदीना में और दीगर बाज मसाजिद में। मुझे पुराना वाकया याद आ गया और मैं मदनी चैनल के नाज़रीन से भी शेयर करूंगा कि अमीर अहले सुन्नत शुरू अदवार में दावत इस्लामी के अवाइल में जो है कब्रस्तान के करीबी बयान भी फरमाया करते थे इस शब में। तो हुजूर आपके मुख्तलिफ कब्रस्तान में ये शब भी उसके करीब इज्तिमा में गुजरी है? हाँ, इस शब का कुछ हिस्सा गुजरता था, बयान होता था। बस जब से मैंने उस हमारा ना बादामी मस्जिद में ये शब बारात के 6 नवाफिल पढ़े जाते थे वो 6 नवाफिल पढ़े जाते थे उस रात। जवाब मेरे मुंह से निकल गया। तो उसी से फिर नूर मस्जिद में आए तो नूर मस्जिद में भी पढ़े जाते थे। लेकिन आशिकान रसूल की मसाजिद में ये 6 नवाफिल का मामूल। नूर मस्जिद में हाजिरी की तायन करनी है कि अब बापू अभी भी ये तायन रहती है यहाँ के, क्या वो इस साल आने वाली 15वीं शब है या गुजर गई या मुतलकन 15वीं शब है, कौन सी 15वीं शब है? अभी भी जो ना ये इस पे तायन करनी है। आपने तो मदद फरमाई है ना, आपने मदद फरमाई, अब इसको मुश्किल ना फरमाइए। आपके हाथ में खेला हुआ बच्चा है, आपके खादिमों में कबूल रखें इसको। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। हुजूर वो एक शब्द मुझे याद आ गया इसमें कि मेवा शाह में आपका बयान कब्रस्तान के अंदर हुआ था, तो पहली शब्द मैंने मेवा शाह के कब्रस्तान में जो है वो आपके बयान के लिए मेरी हाजिरी हुई थी वहाँ मेवा शाह। फिर इसके बाद तो मुख्तलिफ जगह पर इस शब्द में हाजिरी की सादत हासिल हुई। मोहम्मद शाह कब्रस्तान में भी हुई, न्यू कराची के कब्रस्तान में भी हुई, कोरंगी के करीब कब्रस्तान में भी हुई, और लांडी, फिर लांडी की कब्रस्तान, और इसके बाद फिर यहाँ जो है वो गुलबहार के भी कब्रस्तान ग्राउंड में साला जी खज्जी ग्राउंड के अंदर इज्तिमा होता रहा। तो आपकी जो मुरादी शब है खज्जी ग्राउंड में तो अरसे से होता रहा। जी आपकी मुरादी शब जो है वो माह शाबान की 15वीं रात यानी शबे बारात है। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 15वीं नहीं, 15वीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हुजूर वो जो हफ्ता अजान मनाया जा रहा था वो 31 मार्च तक का ऐलान था, तो अब वो कंटिन्यू होगा कि नहीं उसके बारे में भी फरमा दें। और कल 1 अप्रैल है, उम्मीद तो है कि इस हालत में अप्रैल फूल नहीं मनाया जाएगा, मगर उसके बारे में भी कुछ फरमा दें। आज 31 हो गई, ध्यान नहीं था, 31 हो गई ना। अच्छा जी। हाँ तो मेरा तो ज़हन था कंटिन्यू करते हैं इसको अजान। हाँ मतलब ये कोशिश करते हैं जब तक ये कोरोना दफा नहीं होता, तो इंशाअल्लाह मुसलमान अजानें देते रहेंगे तो जल्दी दफा हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो तमाम आशिकान रसूल ये ज़हन नशीन फरमा लें कि अब इंशाअल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं। अब वो हफ्ते अजान या माह अजान नहीं बोलते, अपने 10 बजे कोशिश करके रात को रोज अजान देनी है इंशाअल्लाह। अल्लाह का जिक्र है, इस बहाने मतलब अल्लाह का जिक्र हो जाता है, उसके प्यारे हबीब का जिक्र खैर हो जाता है, सवाब का काम है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये कि हो सकता है कि आज भी आवाज़ें कुछ कम आ रही थी, ये नफ्सियाती असर होता है, आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है ना ये पीछे हट जाते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह मदनी चैनल अजानें सुनाता रहेगा इंशाअल्लाह घर घर इंशाअल्लाह। और आप भी देते रहे अजानें घरों में, जिस तरह ये 8 दिन आपने जोशो खरोश के साथ दी, रोज देते रहे
रात 10 बजे, और जहाँ जहाँ जिस आसानी हो कहीं दूसरे मकामात पर जहाँ 10 बजे रात को नहीं दे सकते तो वहाँ सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अभी अजान का सिलसिला तो मेरा ख्याल हमें जारी रखना चाहिए। जी, हफ्ता अजान अगरचे था, लेकिन हमने ये भी कहा था कि ये हम उसको कंटिन्यू करेंगे। आशिकान रसूल को थकना नहीं चाहिए। आज आपने नोट किया, मुझे महसूस हुआ कि आवाजें कम हो गई। अल्लाह आई थी यहाँ से, आ तो रही थी, लेकिन ऐसा शक पड़ा मुझे। खैर माइक पर तो हमने देने की तरगीब दी भी नहीं है कि माइक पर ना दी जाए, मस्जिद के माइक पर ना दी जाए, कि ये उर्फ से हटकर काम है। तो अपने चैनल पर हम रोजाना इंशाल्लाह तरकीब बनाएंगे और आप अपने घरों पर भी करें इंशाल्लाह। सब अपने घरों पर माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे भी अजाने दे रहे, छोटी छोटी बच्चियां भी दे रही, छोटी छोटी 4-4, 5-5 साल की बच्चियां भी देखा है मैंने, वो मतलब सोशल मीडिया के जरिए। अच्छा, कल जो है ना वो 1 अप्रैल है और कई लोग इस दिन को बहुत अजीब और गरीब तरीके के साथ मनाते हैं। कोरोना मनाने नहीं देगा इनको शायद। अब बेवकूफ फूल है ना, फूल कहते हैं बेवकूफ को है, फूल बेवकूफ। तो ये बेवकूफों की भी हमारे यहाँ कमी तो नहीं है। नहीं है, जो हमारा गुलाब का फूल या मुराद नहीं है, फूल FOOL फूल 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 नहीं, फूल फैस है, फास है। ये फूल होते हैं वाकई, बेवकूफों के सरदार होते हैं। और बहरहाल ये कि जो भी अक्लमंद है, समझदार है, वो समझता है कि अप्रैल की 1 तारीख हो या कोई सा दिन हो, कौन सी रात हो, झूठ बोलना तो गुनाह है, धोखा देना गुनाह है। तो ये अप्रैल फूल में झूठ भी बोलते हैं, धोखा भी देते हैं। तो बाद औकात ये कि बंदे मार देते हैं इसमें। तो ये अभी कोरोना को भी इसमें इस्तेमाल करें, हो सकता है कोरोना के जरिए भी लोग मजाक मस्खरियां कर रहे हैं और तरह तरह की हरकतें कर रहे हैं कोरोना का तस्करा करके। ये भूल करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना तुम पर अटैक कर जाए और फिर यह कि नाक जड़ से कट जाए। तो इसलिए ऐसी हरकतें ना करें, अल्लाह से डरे। और आज तक अगर अप्रैल फूल उसी अंदाज में मनाया, झूठ और धोखे में, तो तौबा करें। और जिन जिन को तकलीफ दी, से तकलीफ होती है, आपका बच्चा मर गया तो आप एक्सीडेंट हो गया आपके फुला का, तो इस तरह तो फुला को कोरोना वायरस हो गया है, अभी अभी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, वगैरह वगैरह। इस तरह करने से ज़ाहिर है कि वो आखिरत बर्बाद होगी। कोरोना हो सकता है पलट कर आप पर हमला कर दे। दुनिया में भी बाज़ों का सजाएं मिल सकती हैं, मिलती भी हैं बाज़ों का सजाएं, तो ऐसा ना करें। तो जिसको दिल दुखाया, तकलीफ दी, धोखा दिया और उसके कोई भी बंदे का हक तलफ हुआ, तो उससे माफ़ी भी मांगे, उसको राज़ी करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, वो कल जो सवालात हमने दिए थे उसके जवाबात इंशाअल्लाह कल देंगे, आज तरकीब नहीं है। अच्छा, और आज के सवालात भी नोट कर ले, कल दोनों का अल्लाह ने चाहा तो ऐलान कर दिया जाएगा। सवाल नंबर 1, ये इस्लामी बहन अपने महरम का नाम और फ़ोन नंबर भी भेजे। कल इशा की अजान तक टेक्स्ट मैसेज दे दें, यानी SMS कर दें या व्हाट्सएप कर दें, आवाज में नहीं, लिख कर। यानी 4 दिन के दौरान हमारी इत्तला के मुताबिक जो ऐलान हुआ, तो 4 दिन के दौरान पाकिस्तान के कितने घरों में राशन तकसीम हो चुका है। हाजी अब्दुल हबीब ने ये ऐलान किया था, तो ये जवाब देना आपको कि वो कितनी तादाद इन्होंने बताई। नंबर 2, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो, अब मैं आला हज़रत का इलाज करते थे, आला हज़रत से इलाज करवाते थे, अब जो आप समझे, आला हज़रत तो अल्लाह के नेक बंदे, वली कामिल और बहुत बड़े आशिक रसूल बुजुर्ग गुजरे, तो आला हज़रत से इलाज करवाते थे, यूं अपने बोल दें। अब आप इसके माना समझ गए होंगे, तो उनका नाम बयान किया गया है। इनके वालिद का नाम भी बयान हुआ है, आला हज़रत से उनका रिश्ता भी बयान हुआ है। नंबर 3, सवाल नंबर 3, रोजाना अंदाजन दावत इस्लामी अजीरों को कितनी रकम तनख्वाह में, अजीरों को जो तनख्वाह दी जाती है, तो रोजाना एवरेज कितनी रकम बनती है। इन 3 सवालों के जवाब
آپ نے دینے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ جو درست جواب دیں گے ان کے نام بھی اناؤنس کیے جائیں گے، اور پھر قرآن اندازی کے ذریعے ایک کو 1200 روپے کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا، جو مکتبۃ المدینہ سے کتابوں کی صورت میں وہ کیش ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بیماروں کے لیے جو وہ جو کیمپ قائم کیے گئے ہیں، بیماروں کے لیے جو خون کے لیے جو کیمپ قائم کیے گئے خون دے رہے ہیں، وہ کل بھی انشاءاللہ کئی مقامات پر ہوں گے. تو کل تو اس کا اعلان نہیں ہو سکا تھا. الحمدللہ حضور یہاں صرف صدر میں ہی 265 بوتلیں صرف صدر سے جمع ہوئی. الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے، کئی مقامات پر کل بھی ہوگا. تو جو اسلامی بھائی وہاں اس خدمت میں حصہ لینا چاہیں گے تو ضرور وہاں پہنچیں اور ضرورت مندوں کے لیے اور ان مریضوں کے لیے جو ہے وہ بلڈ دیں انشاءاللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ. مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار ہماری بے حساب مغفرت کر دے، امت محبوب کو بخش دے. الہ العالمین گناہوں کی بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرما. اے اللہ قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، جن کی رقمیں پھنسی ہوئی ہیں ان کے حقوق مل جائیں. مولا کریم بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عطا ہو. الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے،
جن کے بچے بیمار ہیں ٹھیک ہو جائیں، جن کے بڑے بیمار ہیں وہ بھی صحت مند ہوں۔ اے اللہ امت کے سارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما۔ الہ العالمین جو بیچارے جھوٹے کیس جن پر بنے ہوئے ہیں ان سے نکل آئے۔ الہ العالمین مظلوم قیدی آزاد ہو جائے۔ پروردگار کرونا وائرس کا دنیا سے خاتمہ ہو جائے، جو بیچارے اس میں مبتلا ہیں صحت مند ہو جائے۔ یا اللہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے وفات پا گئے مسلمان انہیں بے حساب بخش دے، ان کے سوگواروں کو صبر عطا فرما، اس پر اجر عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہوتا ہے، تیرے حبیب خوش ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم ان کاموں سے بچا جس سے تیری اور تیرے پیارے نبی کی ناراضی ہوتی ہے۔ الہ العالمین ہمیں جنت الفردوس پہ بے حساب داخلات نصیب فرما، جہنم سے ہمیں آزادی عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ کرم مولا کرم مولا رحم مولا کرم مولا کرم مولا رحم مولا کرم مولا رحم مولا رسول پاک کی دکھیا امت پر عنایت کر، رسول پاک کی دکھیا امت پر عنایت کر، مریض و مزز و آفت نصیبوں پر کرم مولا کرم مولا رحم مولا کرم مولا کرم مولا تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی، اللہ تو بس رہنا سدا راضی، اللہ تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا کرم مولا کرم مولا کرم مولا کرم مولا سنہری جالیوں کے سامنے کاش ایسا ہو، سنہری جالیوں کے سامنے کاش ایسا ہو، نکل جائے رسول پاک کے جلووں میں دم مولا کرم مولا کرم مولا کرم مولا کرم مولا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دین حق کے رہبر تم پر سزا ہردم. اے دین حق کے رہبر تم پر سزا ہردم. میرے شفیع تو پر سزا ہردم. اس بے قصو حزی پر جو کچھ گزر رہی ہے. اس بے قصو حزی پر جو کچھ گزر ظاہر ہے سب تو پر ظاہر ہے سب تو پر سلام ہردم پر سلام ہردم پر کرم ہم سب پر
सलाम हरदम पर सलाम हरदम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिसिह्हतिन व आफ़िया। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुन लो, अल्लाह की याद ही से दिल चैन पाते हैं।